فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركوا وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى
إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ভালো রেখেছেন। আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। সবাই একটু আজকের এই ক্লাসের শুরুতে একটু আলহামদুলিল্লাহ লেখেন তো সবাই দেখি। আমরা আজকে 24তম ক্লাস চলছে আমাদের এ রমাদান কারিমের। আজকে 27তম রমাদান, তার মধ্যে আজকের এই ক্লাসটা হলো 24তম ক্লাস। তার মানে 3 দিন ক্লাস হয়নি, 24 দিন আমরা ক্লাস করছি। কালকে পরীক্ষা হবে, তার মানে 25 দিন আমাদের ওয়ার্কিং ডে বলা যায়। তাহলে 29 বা 30 দিনের মধ্যে আমাদের ওয়ার্কিং ডে হবে 25 দিন। তো আলহামদুলিল্লাহ, এখানে অনেকে এমন আছেন যে একদিনও গ্যাপ দেন নাই তিনি, এরকম অনেকে আছেন, তাই না? পুরো এই চতুর্থ পাড়ার রেগুলার 20টা ক্লাস, রিভিউ 4টি ক্লাস, আলহামদুলিল্লাহ, মানে একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা সুযোগ দান করেছেন, এরকম অনেক ভাই অনেক বোন এখানে আছেন। আমরা একটু প্রাণ খুলে রমাদান কারিমের প্রায় শেষ লগ্নে আসছি, পারারও শেষ ক্লাস। আমরা আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া আদায় করি। আলহামদুলিল্লাহ, ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। দুরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির শিক্ষক রাসূল আরবি, রাসূল আকরাম, সাইয়্যিদুল কাউনাইনি ওয়াস সাকালাইন, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকে চতুর্থ পারার সর্বশেষ রিভিউ ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। এই যে রমাদানে আমরা যে সময় দিয়েছি, আল্লাহ তাআলা আমাদের এই কোরবানিটাকে কবুল করুক। এই সময় দেওয়াকে আল্লাহ তাআলা কবুল করুক। এই সময় আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য নাজাতের উসিলা হিসাবে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন ইয়া আরহামার রাহিমিন। আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি সূরা আন-নিসা, সূরাতুন নিসা। এই সূরাটা নাজিল হয়েছে, এর ম্যাক্সিমাম অংশটাই নাজিল হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বদর যুদ্ধের পরে, উহুদ যুদ্ধের কাছাকাছি আগে পরে, এই সময়ের মধ্যে। তার মানে এটা তো মাদানী সূরা বলার অপেক্ষায় রাখে না, কিন্তু বেশিরভাগই নাজিল হয়েছে বদর যুদ্ধের পর। বদর যুদ্ধের পর বেশিরভাগ নাজিল হয়েছে। আমি এই কথাগুলো সম্ভবত আগে বলিনি বা বলা হয়নি। তো এই সূরাটা নাজিল হওয়ার প্রেক্ষাপট ছিল নতুন ইসলামী রাষ্ট্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় গেলেন, ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করলেন। তো এই নতুন ইসলামী রাষ্ট্র যখন কায়েম হলো, এটা তো দুনিয়ার জমিনের উপরে সর্বপ্রথম একটা নমুনা, তাই না? আগে ছিল জোর জার মুল্লুক তার,
এখন আসলো ইনসাফের রাষ্ট্র। তো এই এই ইনসাফের রাষ্ট্রের চতুর্দিক থেকে বহু রকমের সমস্যা আসছে। এই সমস্যাগুলো সমাধান দেওয়ার জন্যই আল্লাহ তাআলা সূরা নিসার মধ্যে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আসছেন। তার মধ্যে অন্যতম বিষয় হলো যে ওই যুগে নারীদের প্রতি, নারীদেরকে একাধিক বিয়ে করে, অর্থাৎ অনেক নারীকে, একাধিক বলতে অনেক নারীকে একজন পুরুষ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বিয়ে করতে পারত। দুই নম্বর দুই নম্বর হলো এতিমদের সহায় সম্পত্তি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ভোগ করতে পারত। উহুদের যুদ্ধে 70 জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছেন। 70 জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছেন। তাদের স্ত্রীরা বিধবা হলো, তাদের ছেলে মেয়েরা এতিম হলো। তাহলে এতিমের যত্ন নেওয়া, বিধবাদেরকে আশ্রয় দেওয়া বা বিধবাদেরকে প্রয়োজনে বিয়ে করে নেওয়া, এই বিষয়গুলো এখানে আল্লাহ তাআলা তুলে ধরেছেন। পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা, যেহেতু নারীর ভূমিকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই জন্য এই সূরায় নারীদের আলোচনা বেশি হয়েছে। আর এই জন্যই এই সূরার নাম হলো সূরাতুন নিসা। তাহলে কেন এই সূরার নাম সূরা নিসা হলো? তাহলে এই সূরার নাম নিসা হয়েছে এই জন্য, পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা যেহেতু নারীর ভূমিকাটাই 1 নম্বর, তাই না? আমরা যারা পুরুষ আছি, আমাদের ভূমিকা নাই তা না, আমাদের ভূমিকাও আছে। আমাদের জগৎটা তো হলো বাহিরের জগৎ, তাই না? আমাদের মেয়েদের জগৎ, আমাদের বোনদের জগৎ, আমাদের মায়েদের জগৎটা তো হলো তাদের এই পারিবারিক অঙ্গন। তারা তাদের ছেলে মেয়েদেরকে যত্ন করবে, বড় করবে, রান্না বান্না করবে, পরিবারটাকে সেভ করবে, কন্ট্রোল করবে। সব মিলিয়ে নারীর ভূমিকাটা এখানে অনেক বড়। এই জন্য এই দ্বিতীয়ত, অনেক নারী বিধবা হয়ে গেছে, তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া। দ্বিতীয়ত, এই যেভাবে মানুষ সেই যুগে ইচ্ছা বিয়ে করত, যত ইচ্ছা তত বিয়ে করত, যখনই ছাড়তো ইচ্ছা বিয়ে করত, যখনই ইচ্ছা ছেড়ে দিত। এই বিবিধ বিষয়গুলো বিশেষ করে নারী কেন্দ্রিক এই সূরার মধ্যে আলোচনা বেশি আসছে। এই জন্য এই সূরার নাম হলো সূরাতুন নিসা। তাহলে এই জন্য এই সূরার নাম কি? সূরাতুন নিসা। নিসাদের সূরা মানে কি? নিসা মানে কি? নারী, নারী কেন্দ্রিক সূরা। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে শুরু করতে যাচ্ছি। সর্বশেষ ক্লাস। সব ভালো যার, হ্যাঁ, শেষ ভালো যার, সব ভালো তার। শেষ ভালো যার, সব ভালো তার। তো অতএব আজকে সর্বশেষ ক্লাস, আমরা এটাকে একটু প্রপারলি সময়টাকে কাজে লাগাবো ইনশাআল্লাহ। জি, সবাই 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 কোরআন নিয়ে বসবেন ইনশাআল্লাহ। কোরআনটা সামনে নেন। আজকের এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না কোনোভাবেই। একবারে প্রপারলি আমরা সুযোগটাকে কাজে লাগাবো ইনশাআল্লাহ। জি, আমাদের সবার সামনে কোরআন আছে, আমার সামনেও আছে আলহামদুলিল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس হে মানুষ জাতি। এই ইয়া আইয়ুহান নাস দ্বারা বর্তমানে যারা আমরা আছি, আমরা এটার মধ্যে শামিল। অদূর ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আগমন করবে সবাই এটার মধ্যে কি শামিল। সুবহানাল্লাহ, এমন একটা শব্দ আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসছেন, ইয়া আইয়ুহান নাস। হে মানুষ, দুনিয়াতে যারা তোমরা প্রেজেন্ট আছো, হে মানুষ, দুনিয়াতে যারা তোমরা ফিউচারে আসবে সবাই, ইত্তাকু রাব্বাকুম, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। ভয় করো, তাকওয়া অবলম্বন করো রবের ব্যাপারে। রবকে, আল্লাযী খালাকাকুম, যেই রব তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, মিন নাফসিন ওয়াহিদা, মিন নাফসিন ওয়াহিদা, একটি মাত্র আত্মা থেকে। একটি মাত্র আত্মা থেকে যেই রব তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, একটি মাত্র আত্মা। আপনাদের কোশ্চেন, মিন নাফসিন ওয়াহিদা, একটি মাত্র আত্মা দ্বারা কোন আত্মাকে বোঝানো হয়েছে? আদম আলাইহিস সালামকে। কাকে?
আদম আলাইহিস সালাম থেকেই তোমাদের সকলকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। ওয়া খালাকা মিনহা, আর ওই একটি মাত্র আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন জাওজাহা, তার স্ত্রীকে, সঙ্গীকে। একটি মাত্র আত্মা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর একটি মাত্র আত্মা থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। তার মানে হাওয়া আলাইহাস সালাতু ওয়াস সালামকে আদম আলাইহিস সালাম থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা এখান থেকে আমরা ক্লিয়ার হচ্ছি। ওয়াবাসসা মিনহুমা রিজালান কাসীরান ওয়া নিসাআ, আর আদম এবং হাওয়া উভয়ের থেকে আল্লাহ তাআলা এই বাসসা, বাসসা মানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সম্প্রসারণ করেছেন, মিনহুমা এই দুইজন থেকে, রিজালান কাসীরা অনেক পুরুষ, ওয়া নিসাআ এবং অনেক নারী, অনেক পুরুষ অনেক নারী। ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর তোমরা ভয় করো আল্লাহ তাআলাকে, আল্লাযী তাসাআলুনা বিহি ওয়াল আরহাম, আল্লাযী তাসাআলুনা বিহি, যার নাম দিয়ে তোমরা চাও, কামনা করো, তলব করো, ওয়াল আরহাম, এবং তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করো। তাহলে ওয়াত্তাকুল্লাহ আল্লাযী তাসাআলুনা বিহি ওয়াল আরহাম, যে তাসাআলুনা বিহি, যে যার নামে তোমরা কি করো, একে অপরের, অর্থাৎ আল্লাহর উসিলা দিয়ে, আল্লাহর নামের উসিলা দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে নিজেদের হক চেয়ে থাকো। আমরা বলি না আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আমার পাওনাটা মিটিয়ে দাও, এরকম আমরা বলি, তাই না? আল্লাহর ওয়াস্তে, তার মানে আমি আর তার থেকে আদায় করতে পারছি না, তখন আমি অনেকটা সারেন্ডার করে, অনুনয় বিনয় করে, বিনয় নম্রতা প্রকাশ করে, নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বলি কি, ভাই বোন আল্লাহর রাস্তায় আমার টাকাগুলো দিয়ে দেন। আমরা এরকম অনেক সময় বলি, আল্লাহর রাস্তায় আমার জিনিসটা আপনি আমাকে দিয়ে দেন। তাহলে এই যে আল্লাযী তাসাআলুনা বিহি, যার নাম নিয়ে তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে চাও, মানে আল্লাহ, যে আল্লাহর নাম নিয়ে তোমরা তোমাদের অধিকার আদায় করতে চাও। আল্লাযী তাসাআলুনা বিহি ওয়াল আরহাম, এবং রেহেম। রেহেম শব্দের অর্থ হলো জরায়ু। এটার বহুবচন হলো আরহাম, মানে জরায়ু সমূহ। তো মনে করেন যে আমরা আমাদের যত আত্মীয় স্বজন সব কিন্তু জরায়ু কেন্দ্রিক হয়। আমার বোন আমার মায়ের জরায়ু থেকে আসছে না, আমার ভাই আমার মায়ের জরায়ু থেকে আসছে, আমার চাচা আমার দাদির মাধ্যমে আসছে, আমার জ্যাঠা আমার দাদির মাধ্যমে আসছে, আমার খালা খালু, আমার খালা মামারা আমার নানির মাধ্যমে আসছে। তাহলে কেন্দ্র কিন্তু একটা, ঠিক না? কথাটা কি বুঝতে পেরেছেন? তার মানে এখান থেকেই ওয়াল আরহাম, ওয়াল আরহাম। তাহলে এই আমাদের আত্মীয় দুই প্রকার, একটা হলো মায়ের দিক থেকে, আরেকটা হলো বাবার দিক থেকে। যেমন আমি আমার সবগুলো আত্মীয়কে দুই ভাগে ভাগ করব। একটা আত্মীয় হলো আমার বাবার দিক থেকে, আর একটা আত্মীয় হলো আমার মায়ের দিক থেকে। বিয়ে করার আগ পর্যন্ত, বিয়ে করলে আরেকটা আত্মীয় যোগ হয় মানুষের শ্বশুর বাড়ি। তো মনে করেন যে আমি এখনো বিয়ে করলাম না, তো বিয়ে না করা পর্যন্ত আমাদের আত্মীয় দুই প্রকার, তাই না? একটা হলো বাবার দিক থেকে, তার মানে দাদির রেহেম। আর একটা হলো আমার নানার দিক থেকে, মানে নানির বাড়ির আত্মীয়, সেটা আমার নানির রেহেম। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে এ ওয়াল আরহাম, ওয়াল আরহাম। তাহলে তোমরা তোমাদের এই রেহেম, রেহেমের আত্মীয় সম্পর্ক কি করো, বজায় রাখো। এই আত্মীয়তার সম্পর্ককে বজায় রাখাকে আরবিতে বলা হয় সেলা এ রেহেম। একটু লেখেন তো আরবিতে, গত ক্লাসে লিখেছিলেন আপনারা রেগুলার ক্লাসে, আজকে আর একটু লিখবো, একটু লেখেন প্লিজ। সেলা এ রেহেম, বাংলায় লেখেন, পারলে আরবিতেও লেখেন। সেলা এ রেহেম মানে কি, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। সিলা এ রেহেম, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। আর হাম কি বহু বচন? হ্যাঁ বহু বচন, বললাম তো। মিনহাজ বোন হয় না, সিলাতুর রেহেম, সদ লাম গোলতা, সিলাতুর রেহেম। তাহলে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, এটা হলো কি, সিলাতুর রেহেম। বাংলা ভাষায় আমরা বলি আর কি সেলাই রেহেম। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, এটাকে বলা হয় কেতায়ে রেহেম, কেতায়ে রেহেম। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, লুৎফুন্নাহার, সিলাত রেহেম। হ্যাঁ, এবার এটার এটার বিপরীত শব্দটা লেখেন। সিলাতুর রহিম হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক কাট অফ করা,
কেটে দেওয়া, এটাকে বলা হয় কেতায়ে রাহিম। হ্যাঁ, কাফ তোয়া আইন, কাফ তোয়া আইন, লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা কাতিউন আছে না? হ্যাঁ, কেতায়ে রাহিম, মাশাআল্লাহ, এই তো। হ্যাঁ, সিলায়ে রাহিম আর একটা হলো কেতায়ে রাহিম। সিলায়ে রাহিম আর একটা হলো কি? কেতায়ে রাহিম। কেতায়ে, কেতায়ে, হালিমা, হালিমা, কেতায়ে, তায়ের সাথে আকার। হ্যাঁ, কেতায়ে রাহিম, মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, তাহলে একটা হলো সিলাতুর রাহিম আর একটা হলো কেতাউর রাহিম। আরবি শব্দটা একটু শুদ্ধ করে লেখেন তো দেখি, কে লিখে দিতে পারবেন? দুইটা শব্দ একসাথে লেখেন, সিলাতুর রাহিমি আর একটা হলো কেতাউর রাহিমি। দুইটা শব্দ একটু শুদ্ধ করে লিখে দেন, তাহলে সবাই একটু লিখে নিবে, কারেকশন করে নিবে। সিলাতুর রাহিম মানে হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, আর আরেকটা হলো কেতাউর রাহিম, আত্মীয়তার সম্পর্ক কাট অফ করা, মানে ছিন্ন করা। হ্যাঁ, সিলাতুর রাহিম, কেতাউর রাহিম, মাশাআল্লাহ, শুকরান। বোনটাকে ধন্যবাদ, মাশাআল্লাহ, শুদ্ধ করে লিখেছেন। সিলাতুর রাহিম আর একটা হলো কি? কেতায়ে রাহিম। সিলাতুর রাহিম আর একটা হলো কি? কেতাউর রাহিম। আমি লিখে কপি করে দিলাম, সিলাতুর রাহিম আর একটা হলো কি? কেতাউর রাহিম। তাহলে সিলাতুর রাহিম মানে কি? আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। আর কেতাউর রাহিম মানে আত্মীয়তার সম্পর্ক কাট অফ করা, ছিন্ন করা। তো তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো। এই জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক আরশে আজিমে আল্লাহকে কি বলে ডেকে? আল্লাহ, দেখেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহ তাআলাকে ডেকে বলে আল্লাহ। যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখলো, আপনিও সম্পর্ক তার সাথে বজায় রাখেন। আর যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো, আপনি আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। চিন্তা চিন্তা করে দেখেন, তার মানে আপনি যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, আল্লাহ আপনার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে। আর আপনি যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেন, কাট অফ করে দেন, আল্লাহ তাআলাও আপনার সাথে সম্পর্ক কাট অফ করে দিবে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। একজনে একটা রাহিম রাহিম দয়ালু নিয়ে খুব পেরেশানির মধ্যে আছেন, শব্দটা নিয়ে শুনেন। এই রাহিম, রেহেম হলো এই যে আরহাম, রেহেম, এটা হলো জরায়ু থেকে আত্মীয়তা বোঝানো হয় এটাকে। আর রহিম মানে দয়ালু। দুইটা জিনিস, দুইটা শব্দ ভিন্ন। আপনি সম্ভবত দুইটাকে এক করে ফেলেছেন, গুলিয়ে ফেলেছেন। একটা হলো রহিম আর একটা হলো রেহাম। বুঝতে পেরেছেন? এটা একটু লিখে দেন, বুঝতে পারছি আসলে হয় এরকম হতেই পারে, মানে দুইটা শব্দ এক হয়ে যায়, এরকম আমাদের বাংলা ভাষা হয়, ইংরেজিতে হয়, আরবিতে হয়। আমরা অনেক সময় গুলিয়ে ফেলি। জি, হ্যাঁ, এই যে মাশাল্লাহ, রাহিম, মাশাল্লাহ, এই যে আমাদের মূল লিখে দিয়েছেন। হ্যাঁ, রহিম, রহিম মানে দয়ালু। রহিম মানে কি? দয়ালু। ওই যে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আর এটা হলো রেহাম থেকে আরহাম। জি, আমি সামনের দিকে যেতে হবে। সম্পর্ক আছে, কথা, তবে কথা বলে না, এটাও কি গুনাহ হবে? অবশ্যই গুনাহ হবে। কেন কথা বলবেন না? তো এটা কেমন সম্পর্ক আছে, কথা বলে না? তাহলে বলেন তো আপনি, সম্পর্ক আছে কথা বলে না, এটা কোনো কথা হলো? কথা বলতে হবে, আসা যাওয়া করতে হবে, প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। কিচ্ছু না করেন, সালাম কালাম তো দিতে হবে, ভালো মন্দ তো জিজ্ঞেস করতে হবে। আফা কেমন আছেন, সালাম কালাম দিবেন না? আপনি ইমানদার না। যাদের মনে অহংকার আছে, তারা অতীতের আত্মীয় স্বজনদের দুর্ব্যবহার গুলো মনে রেখে রেখে এগুলোকে লালন করে। মনে রাখবেন, এগুলোকে ভুলে না। আমার আমার সাথে না সে দুর্ব্যবহার করছে, এটাকে সে বারবার মনে আনে। ওই যে গরু সারাদিন ঘাস খেয়ে সন্ধ্যাবেলায়, এই অভিজ্ঞতা অনেকের আছে গ্রামের, গরু কি করে? জাবর কাটে না? তা আমরা ছোটকালে বলতাম আর কি, গরু ফান খায়। বুঝলা? কি বাবা? তা আমরা কি বলতাম? গরু পান খায়। আসলে গরু তো পান খায় না, গরু কি করে? জাবর কাটে, মানে ওই যে তার পেটে ঘাস আছে, ঘাসটাকে একটু বের করে করে এটাকে চাবাতে থাকে, তাই না? গরু কি করে? ওই নিচ থেকে খাবার এনে এটাকে কি করতে থাকে? জাবর কাটতে থাকে। তো এখন আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ আছে,
হয়তো কোনো কারণে মনে কিছু দুঃখ আছে, বেদনা আছে, আছে না এরকম? এরকম বেদনাগুলো পেটের মধ্যে আছে। মাঝে মাঝে আমরা ওই গরুর মতো পেট থেকে ওই এই ঝগড়া গুলো বা একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে বা একটু মনোকষ্ট আছে, ওইগুলো এনে এনে মনে করি না। প্লিজ ভুলে যান, আল্লাহর জন্য ভুলে যান। আল্লাহর জন্য আমরা ভুলে যাব। আল্লাহর জন্য আপনি সবাইকে মাফ করে দেন। এই যে গতকাল সবে কদর আমরা তালাশ করছি, তাই না? বেজর রাত, আবার সামনে আগামী দিন বুধবার আমরা তালাশ করব ইনশাআল্লাহ। বা গত 25তম রাত গেছে, 23তম রাত গেছে, 21তম রাত গেছে না? আল্লাহ তালা এই রাতগুলোকে আল্লাহ তালা অনেকের কি করে দিবেন? মাফ করে দিবেন। তাহলে এই মাফ পেতে হলে আপনাকে কি করতে হবে? আপনি মানুষকে মাফ করে দিতে হবে, তাহলে তো আপনি মাফ পাবেন। আপনি যদি মানুষকে মাফ করে দেন তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনাকে মাফ করে দিবে। না মালেকা রুবিনা আপনি এমন শাস্তি দিয়ে যা বলবার মতো না। না, ভুলে যান, প্লিজ ভুলে যান, ভুলে যান, ভুলে যান, ভুলে যান। তাহলে আল্লাহ আমাদের অপরাধগুলো কি করবে? ভুলে যাবে। আমি ভুলে গেছি। আমি যেহেতু ভুলে গেছি, আমি আপনাদেরকে খুব স্ট্রংলি বলতে পারবো। আমিও তো এই সমাজের একজন মানুষ, তাই না? আমিও তো কত মানুষ দ্বারা নিগৃহীত হয়েছি বা কষ্ট পেয়েছি, আমি ভুলে গেছি। আমার কারো প্রতি কোনো ক্ষোভ নাই, রাগ নাই, গোস্বা নাই। তাহলে আপনারাও আজকে আমার সুরে সুর মিলান, যে এই যে মালেকা পারভিন আফাকে বলছি বা এরকম আরো যারা আছেন, প্লিজ প্লিজ ভুলে যান, ভুলে যান, ভুলে যান। আল্লাহ আপনার আপনার অপরাধ গুলো ভুলে যাবে ইনশাআল্লাহ। ভুলে যাই, আমরা ভুলে যাই আল্লাহ তাআলার ক্ষমা পাওয়ার জন্য। আমরা ভুলে যাই আল্লাহ তাআলার ক্ষমা পাওয়ার জন্য। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ক্ষমা করবেন ইনশাআল্লাহ। ইরহামু মান ফিল আরদ ইয়ারহামকুম মান ফিস সামা। দুনিয়াতে যারা আছে তাদের প্রতি তুমি রহম করো, আসমানে যিনি আছেন তিনিও তোমাদের উপরে রহম করবেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ভুলে যাই, ভুলে যাই, আমরা ভুলে যাই এই আত্মীয় স্বজনের দুর্ব্যবহার বা আমাদের সাথে অন্যায় আচরণ আমরা ভুলে যাই। আল্লাহ তাআলাও আমাদের অপরাধ গুলো মাফ করে দিবেন, ভুলে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবার প্রতি যেন কোনো ক্ষোভ আমরা মনে না রাখি, এরকম তৌফিক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করুক। আমিন, আমিন, আমিন। ইন্নাল্লাহা কানা আলাইকুম রাকিবা, ইন্নাল্লাহা কানা আলাইকুম রাকিবা। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি তোমাদের উপর রকিব, সবকিছু দেখেন, সবকিছু দেখেন। বোনেরা, আপনারা বলেন, আমরা কোরআন পড়ি আল্লাহ, এই যে আপনারা অনেকে অনেক সময় মেসেজ করেন যে এই রেকর্ড বারবার শুনেন, অনেক ভালো লাগে। শোনেন বোন ভাই, এই কোরআন আমরা পড়বো, কোরআনের তর্জমা পড়বো, কোরআনের রাজ কায়েম করতে আমরা চাই, কোরআনের বিধান সমাজের প্রতিটি পরতে পরতে আমরা দেখতে চাই। তো কোরআনের শিক্ষা যদি আমার দিলের মধ্যে না ঢোকে, তাহলে বলেন আমাকে দিয়ে সমাজের কোন কাজ আসবে? কোরআনের কোন কাজ আমি লাগবো? কোরআন তো আমাদেরকে এটাই শিক্ষা দিয়েছে যে মানুষের কষ্টগুলো ভুলে যেতে হবে, মাফ করে দিতে হবে, তাই না? আল্লাহর জন্য আমরা বলে যাব ইনশাআল্লাহ। জি, ইন্নাল্লাহা কানা আলাইকুম রাকিবা ওয়া আতুল ইয়াতামা আমওয়ালাহুম। আসেন, এই যে ওই যুগে এতিমদের প্রতি হেন এমন কোন দুর্ব্যবহার ছিল না যেটা ওই সমাজের মানুষ এতিমদের উপরে করত না, এতিমদের উপরে করত না। এমন কোন অন্যায় আচরণ ছিল না যেটা ওই সমাজের মানুষ এতিমদের উপরে করে নাই। আপনি দেখেন, আপনি দেখেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে কত নির্যাতন আসছে, বলেন আমি কয়টা বলবো? তারপরেও কি নবী কি করছেন? জিবরাইল আমিন এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি বলেন এই উহুদ পাহাড়টা তাদের উপরে আপনি যদি অর্ডার দেন তাদের উপরে এটা নিক্ষেপ করব। দেখেন জিবরাইল অলরেডি অধৈর্য হয়ে গেছে। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি বললেন? আল্লাহুম্মা হদি কওমি ফাইন্নাহুম লা ইয়ালামুন। ও আল্লাহ, আমার উম্মত বুঝে না, আপনি তাদেরকে হেদায়েত দান করেন। সুবহানাল্লাহ। আমার এই কওম বুঝে না, আপনি তাদেরকে হেদায়েতের বন্দোবস্ত করে দেন। তাহলে আপনারে কি বেশি কষ্ট দিয়েছে নবীকে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে? বলেন, 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 বলেন।
আপনি বলেন, আপনাকে যে পরিমাণ কষ্ট দিয়েছে এটা বেশি, না নবীকে যে পরিমাণ কষ্ট দেওয়া হয়েছে সেটা বেশি? এই জবাবটা একটু দেন, আমি এই চ্যাপ্টারটা শেষ করে দিই। নবীর উপরে কি পরিমাণ অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন আসছে, তাহলে নবীর উপরে যে অত্যাচার আসছে সেটা বেশি, না আমাদের উপরে মানুষজন বা আমার উপরে আরেকজন বা আমি আরেকজনের উপরে যেই পরিমাণ জুলুম করি নাউজুবিল্লাহ এটা বেশি? অবশ্যই নবীর উপরেরটা অনেক বেশি না? তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে যখন বিদায় নিয়েছেন, দুনিয়ার কোনো মানুষের উপরে তার কোনো ক্ষোভ আছে বলেন? ছিল? ছিল বলেন? ছিল না। তো তাহলে বলেন, আপনারা নবীর উম্মত, আমরা না নবীর উম্মত, আমরা না নবীর শাফাআত চাই, আমরা না নবীর আদর্শের জন্য কত জুলুম নির্যাতন স্বীকার করছি? তো অতএব এটাই আমাদের নবীর শিক্ষা, এটাই আমাদের নবীর শিক্ষা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নবীর শিক্ষা জীবনের প্রতিটি কাজে বাস্তবায়িত করার তৌফিক দান করুন। আমিন, আমিন, আমিন। মাশাআল্লাহ। না, মাফ করে দিয়েন, মাফ করে দিয়েন। জি, আলহামদুলিল্লাহ। জি, এই আমরা যদি এখান থেকে শিক্ষা নিতে পারি তাহলে এই কোরআনের এই ক্লাস সার্থক। কোরআনের এই ক্লাস কি সার্থক? যদি আমরা আমাদের মনটাকে পরিবর্তন করতে পারি তাহলে কোরআনের ক্লাস কি সার্থক। মাফ করে দেন। আপনি জমি নিয়েছে, মাফ করে দেন। আপনার টাকা আত্মসাৎ করেছে, মাফ করে দেন। আপনাকে বেইজ্জতি করেছে, মাফ করে দেন। আপনাকে 10 জনের সামনে অপমানিত করেছে, মাফ করে দেন। মাফ করে দেন। আপনাকে খোঁটা দিয়েছে, মাফ করে দেন। আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিবে, আল্লাহ তাআলা সবাইকে মাফ করে দিক, আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়া আতুল ইয়াতামা আমওয়ালাহুম, এতিমদেরকে দিয়ে দাও তাদের মাল সম্পদ। তোমরা তাদের মাল সম্পদ নিজেদের কাছে আটকে রাখবে না। ওয়ালা তাতাবাদদালুল খাবিথা বিত-তাইয়্যিব, এতিমের ভালো সম্পদ তোমাদের খারাপ সম্পদের সাথে গুলিয়ে ফেলবে না, মিলিয়ে ফেলবে না, গুলিয়ে ফেলবে না, মিলিয়ে ফেলবে না। দেখেন, এখান থেকে এটা তো এতিমদের রিলেটেড আলোচনা, কিন্তু আমরা এমনিতেই যদি আমাদের সমাজ জীবনে এই আলোচনাটা আনি যে অন্যের একটা সম্পদ আমার কাছে আছে, তার একটা ভালো সম্পদ আমার কাছে তুলনামূলক একটু খারাপ, এইটা যেন উলট পালট করে না দিই। এই উলট পালটও যদি আমি করে দিই তাহলে এটা কি হবে? এটা হবে কি, এইটা হবে আমি লোভ সামলাতে পারলাম না। লোভটা কি করতে পারলাম না? সামলাতে পারলাম না। আপনার কাছে ধরেন না 10 জন, 10 জনের জন্য 10টা আপেল দিল একজনে। এই তুমি এই 10 জনকে, তুমি সহ 10 জনে তোমরা 10টা আপেল ভাগ করে নিবা। আপনি যেটা করবেন, আপনি এক মাথা থেকে 10 জনকে আপেল দেওয়া শুরু করবেন, সর্বশেষ যেটা এটা আপনার। ঠিক আছে না? না কোনো সর্বপ্রথম বড় যেটা এটা আপনার জায়গার মধ্যে আপনি রেখে বাকি 9 জনকে 9টা দিবেন? ইমানদারদের বৈশিষ্ট্য হলো সে ডান দিক থেকে শুরু করবে, সবাইকে দেওয়া। আপনারা মনে করেন একটা বৈঠকে 10 জন আছেন, তো আমি আপনাদেরকে দিলাম, একজনকে ডেকে আপা ধরেন 10টা আপেল আপনাদেরকে দিলাম। তা আপনি কি করবেন? আপনার ডান দিকে যে আছে তাকে দেওয়া শুরু করবেন। এই শপিং ব্যাগে 10টা আপেল আছে, আপনি একজন একজন করে দিতে দিতে আসবেন, সর্বশেষ আপনার জায়গাটার মধ্যে এসে প্যাকেটের মধ্যে যেটা থাকবে সেটাই হলো কি আপনার। আর যদি মনে করেন যে আপনি বড়টা আগে আপনার চেয়ারের মধ্যে বা আপনার টেবিলের মধ্যে আপনি রেখে বাকিটা দেওয়া শুরু করলেন, না, এটা যথার্থ কাজ হলো না। এটা কি হলো না? যথার্থ কাজ হলো না। তাহলে বাকি 9 জন আপনার ব্যাপারে একটা সন্দেহ পোষণ করবে, আফা মনে হয় বড়টা নিজের জন্য রেখে দিয়েছে। এটা মনে করবে না? এটা কিন্তু মনে করবে, আফা মনে হয় বড়টা নিজের জন্যই নিজে আগে রেখে দিয়েছে, এই জন্য এটা। তাহলে ওয়ালা তাতাবাদদালুল খাবিথা বিত-তাইয়্যিব ওয়ালা তাকুলু আমওয়ালাহুম, আর তোমরা তাদের মালগুলো খাবে না, ইলা আমওয়ালিকুম, তোমাদের মালের সাথে মিলিয়ে। ওয়ালা তাকুলু আমওয়ালাহুম ইলা আমওয়ালিকুম, তোমরা তোমাদের মালগুলো খেয়ে ফেলবে না তাদের মালের সাথে মিলিয়ে। ইন্নাহু কানা হুবান কাবীরা, তাদের মালগুলো তোমাদের মালের সাথে মিলিয়ে যদি খাও এটা হবে তোমাদের জন্য ভয়ঙ্কর গুরুতর অপরাধ। হুবান মানে ইসমান, হুবান কাবীরা মানে বড় ধরনের গুরুতর অপরাধ। এটা বড় ধরনের গুরুতর অপরাধ। মনে হলো আরেকটা কথা একটু বলি। মনে করেন যে এগুলো আমার হোস্টেল লাইফের মানে অভিজ্ঞতা আর কি, ছাত্রাবাসে থাকার অভিজ্ঞতা।
মনে করেন যে আপনারা তিনজনে খেতে বসছেন, দুইটা ডিম ভাজি। আমাদের তো ছাত্র জীবনে বা ছাত্রাবাসের 1 নম্বর খাবার হলো ডিম ভাজি, তাই না? তো ধরেন না, দুইটা, তিনজন মানুষ, দুইটা ডিম ভাজি, ডিম আছে দুইটা, ভাজি করে এনেছেন, মানুষ হলো তিনজন। এখন আপনি একটা ডিম খেতে চান, আপনার একটা ডিম খাওয়ার একটা ফর্মুলা আছে, জানেননি ফর্মুলাটা কি? ফর্মুলাটা হলো, বাকি দুইজনকে আপনি দুইটা ডিম দিয়ে দিবেন, আপনি খালি ভাত খাওয়া শুরু করবেন। এটা কৌশল। তাহলে দেখবেন আপনার ডান দিকে যে আছে সে তার এটা থেকে অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দিবে, বাম দিকে যে আছে সে তার এটা থেকে অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দিবে। তাহলে আপনার ভাগে আসলে কয়টা? একটা। তাদের দুইজনের ভাগে গেল 50-50। অথচ আপনি তাদেরকে সম্মান দিয়েছেন, তাই না? এই তোমরা খাও, তোমরা খাও, এই তোরা খা, দোস্ত তুই খা। মানে দুইজনকে দুইটা দিয়ে দিলেন, আর আপনি হয়তো লবণ দিয়ে খাচ্ছেন, ডাল দিয়ে খাচ্ছেন। তাহলে দেখবেন সর্বশেষ আপনি একটা ডিম খেলেন, তারা খেলো 50-50, তাই না? তাহলে ওই যে বাঘের কথাটা বললাম আর কি। ولا تتبدلوا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. إنه كان حوبا كبيرا. إنه كان حوبا كبيرا. ইন্নাহু কানা হুবান কাবীরা। নিশ্চয়ই এটা হলো গুরুতর অপরাধ। এই জন্য মানুষকে গুরুত্ব দিলে নিজে গুরুত্ব পাওয়া যায়। এই যে ডিমবাজি থেকে আজকে অভিজ্ঞতা পেলেন তো, এটা একটু, এটা একটু নিজেদের নিজেদের অঙ্গনে একটু দেখবেন, নিজেদের অঙ্গনে এটা একটু দেখবেন। এই মানুষকে প্রায়োরিটি দিবেন, অটোমেটিক্যালি আপনি মর্যাদা পেয়ে যাবেন, আপনি গেইনার হবেন। আপনি কি গেইনার হবেন? ইন্নাহু কানা হুবান কাবীরা। وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم وإن خفتم আর যদি তোমরা আশঙ্কা করো, আল্লাহ তুকসিতু ফিল ইয়াতামা, তোমরা এতিমদের ব্যাপারে ইনসাফ কায়েম করতে পারবে না। এই আয়াতটা কেন নাজিল হয়েছে? নাজিলের প্রেক্ষাপট হলো ওই যুগে মানুষ এতিমদেরকে বিয়ে করতো যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে, মহারণা দিলে দিত, না দিলে নাই, যতদিন মনে রাখতো ততদিন নিজের কাছে রাখতো স্ত্রী হিসাবে। আর যখন ভালো লাগবে না তখন তাদেরকে লাথি দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিত। এই ছিল নারীদের অবস্থা তখন। আল্লাহ তাআলা একটা এই সিস্টেমের মধ্যে সমাজটাকে নিয়ে আসতেছেন। ওয়াইন খিফতুম আল্লাহ তুকসিতু ফিল ইয়াতামা, তোমরা যদি মনে করো যে এতিমদেরকে এভাবে বিয়ে করে তোমরা ইনসাফ করতে পারছো না, তাহলে একটা কাজ করো। তাহলে এতিমদের এতটুকু পর্যন্ত এতিম, দেখেন, এই যে ওয়াইন খিফতুম আল্লাহ তুকসিতু ফিল ইয়াতামা, এই যে এতিমদের ব্যাপারে তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে তাদের মাঝে তোমরা ইনসাফ কায়েম করতে পারবে না, তাদের মাঝে তোমরা কি করতে পারবে না? ইনসাফ কায়েম করতে পারবে না। যদি তোমাদের মনে হয় এতিমদের মাঝে তোমরা ইনসাফ কায়েম করতে পারবে না, ইনসাফ রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে তাদেরকে বিয়ে করার দরকার নাই। মানে তোমরা যদি মনে করো এতিমরা দুর্বল, অসহায়, এদের 5 জন 7 জন 10 জন বিয়ে করে আমি এনজয় করব, এই যদি তোমাদের আশঙ্কা হয়, তাহলে তাদেরকে বিয়ে করার দরকার নেই। তাদেরকে এরকম পাইকারি হারে বিয়ে করে তাদেরকে এরকম মানে কষ্ট দেওয়ার কোনো মানে নেই। তাদেরকে বিয়ে করার কি নাই? দরকার নাই। ওয়া ইন খিফতুম আল্লাহ তুকসিতু ওয়া ইন খিফতুম আল্লাহ তুকসিতু ফিল ইয়াতামা। তাহলে দেখেন, একটু খেয়াল করতে হবে আলোচনাটা। তাহলে এতিমদের ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় হয় যে তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে এই এতিম বিয়ে করার দরকার নাই। বুঝছেন? অনেকে মনে করেন যে এই আয়াতটা শুধু এতিমদের জন্য খাস। এই যে খাস না, যেটা আমি একটু ফোকাস করছি এখানে। তাহলে এতিমদের ব্যাপারে যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে তোমরা তাদেরকে এরকম 5টা 7টা 10টা বিয়ে করে কষ্ট দিবা, ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমাদের এতিমদের বিয়ে করার দরকার নেই। তাহলে তোমরা কি করো? এ ফান কি হয়, এখান থেকে আসেন। ফান কি হয়, তোমরা বিয়ে করো মা তাবা লাকুম মিনান নিসাই। এই যে দেখেন, ফানকিহু, তোমরা বিয়ে করো মা তাবা লাকুম, যা তোমাদের জন্য ভালো মনে হয়, মিনান নিসাই, অন্য নারীদের থেকে। তাহলে এতিমের চাপ্টার বাদ, এতিমের চাপ্টার বাদ। আমি যে ভুল করছি, এখান থেকে চাপ্টার আরেকটা শুরু হচ্ছে। ফানকিহু, তোমরা বিয়ে করো। অনেকে ভুল বুঝিয়েছে আমাদেরকে
আমি নিজেও আগে এটা বুঝতাম ভুল এভাবে মানুষের বোঝানো অনুযায়ী, কিন্তু আসলে দেখলাম যে ব্যাপারটা এরকম না। যে এতিমের সাপটার বাদ দিয়ে এবার বলছেন ফানকিহু, তোমরা বিয়ে করো, মা তাবা লাকুম, যে যা তোমাদের প্রিয় হবে, মিনান নিসাই, নারীদের মধ্য থেকে, অর্থাৎ নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমাদের ভালো লাগবে তাদেরকে বিয়ে করো। মাসনা, দুই দুইটা, ওয়া সুলাসা, তিন তিনটা, ওয়া রুবাআ, এবং চার চারটা। দুইটা বিয়ে করো, তিনটা বিয়ে করো, চারটা বিয়ে করো, নারীদের মধ্য থেকে, এতিমদের মধ্য থেকে না, মানে যে কোনো নারীদের মধ্য থেকে দুইটা করো, তিনটা করো, চারটা করো। এই যে দুইটা, তিনটা, চারটা বিয়ে করা, এটা ফরজও না, এটা ওয়াজিবও না, এটা একেবারে সুন্নাতে মুআক্কাদাও না। এটা হলো একটা জায়েজ স্তরের পর্যায়, হালাল স্তরের পর্যায়। এটাকে অনেক বেশি মানে ফরজে আইন, বা এটাকে একবারে ওয়াজিব পর্যায়ে রাখা, বা এটাকে একেবারে সুন্নতে মুআক্কাদা এই পর্যায়ে নেওয়া না। এটা হলো এই আয়াত দ্বারা এটা বোঝানো হচ্ছে যে তোমরা বিয়ে করো দুই দুই, তিন তিন, চার চার, নারীদের মধ্য থেকে। এই দুই দুই, তিন তিন, চার চার, এটা হলো জায়েজ পর্যায়ের হুকুম। ফাইন খিফতুম, যদি তোমরা দুইটার মধ্যে আশঙ্কা করো, বা তিনটার মধ্যে আশঙ্কা করো, বা চারটা বিয়ে করলে আশঙ্কা করো যে আল্লাহ তাআদিলু, তোমরা আদালত কায়েম করতে পারবে না, ইনসাফ কায়েম করতে পারবে না, ফাওয়াহিদা, তাহলে একটা বিয়ে করো। কয়টা বিয়ে করো? একটা বিয়ে করো। তাহলে যদি মনে করো যে নারীদের মধ্যে থেকে দুইটা বিয়ে করলা, বা তিনটা করলা, বা চারটা করলা, আর এর মধ্যে তোমরা আদালত কায়েম করতে পারবে না, এমন যদি মনে হয়, ফাওয়াহিদা, তাহলে একটা বিয়ে করো। আও মা মালাকাত আইমানুকুম, অথবা তোমাদের মালিক যা হয়েছে, অর্থাৎ তোমাদের দাসী যারা, তাদেরকে তোমরা বিয়ে করো। তো দাসীর পর্যায়ে তো এখন নাই। যালিকা আদনা আল্লাহ তাউলু, যালিকা আদনা আল্লাহ তাউলু, এতে পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। যালিকা আদনা আল্লাহ তাউলু, মানে পক্ষপাতিত্ব যেন তোমরা না করো। এই একটা বিয়ে করলে আর তো পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন আসবে না। কিন্তু কেউ যদি ইনসাফ করতে পারে, বা অবস্থা ভেদে একাধিক বিয়ে করার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। একাধিক বিয়ে করাটাকে আমরা পুরুষরা যেভাবে একটু মজার ভাবে নিই, আবার আমাদের বোনেরা এটাকে খুব ইগনোর করে। দোনোটাই প্রান্তিকতা। আমাদের পুরুষদের আমরা যেভাবে সেন্স লালন করে একাধিক বিয়ে করা, এটা যেমন আমাদের পুরুষদের একটা প্রান্তিকতা। আর আমাদের বোনেরা বা মেয়েরা একাধিক বিয়ে করাকে যেভাবে ডিসলাইক করে, ওইটাও নেগেটিভ প্রান্তিকতা। তার মানে দুই পক্ষই ভুলের মধ্যে আছে, দুই পক্ষই প্রান্তিকতার একেবারে ভুলের পর্যায়ে আছে। এটা অবস্থা ভেদে একাধিক বিয়েগুলো হয়। কারো সন্তানের দরকার, কারো চাহিদা পূরণ করার দরকার, আরো অনেকগুলো বিষয় থাকতে পারে একাধিক বিয়ে করা। ওয়াআতুন নিসা সাদকাতিহিন্না নিহলা, ওয়াআতুন নিসা, আর তোমরা নারীদেরকে দিয়ে দাও, সাদকাতিহিন্না, তাদের মহরানা, তাদের মহরানা তাদেরকে দিয়ে দাও। ওয়াআতুন নিসা সাদকাতিহিন্না নিহলা, এই যে দেখেন, এটা কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। আমরা যারা পুরুষ আছি, আমরা যারা বিয়ে করছি বা করব, তো আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা ডেকে বলছেন, এই তোমরা দিয়ে দাও। আন নিসা, এই যে আমাদের বোনেরা এখানে মাফুল, আর আমরা যারা ছেলে মানুষ আমরা হলাম ফাইল। এই যে দেখেন, এ ওয়া আতু মানে তোমরা দিয়ে দাও, তোমরা মানে আমরা মানে মুজাক্কার, আন নিসা মানে আমাদের বোনেরা, মেয়েরা, মায়েরা। তার মানে তোমরা পুরুষরা তোমাদের নারীদেরকে দিয়ে দাও। কি দিয়ে দাও? সদকাতিহিন্না, তাদের মহরানা, তাদের মহরানা তাদেরকে দিয়ে দাও, তাদের মহরানা তাদেরকে দিয়ে দাও। ওয়াতুন নিসা, আর নারীদেরকে দিয়ে দাও সদকাতিহিন্না, তাদের মহরানা, নেহলা, স্বাচ্ছন্দ্য তৃপ্তি, আনন্দ চিত্তে, আগ্রহ ভরে। তার মানে মহরানা দেওয়া ফরজ, এই আয়াত দিয়ে প্রমাণ হচ্ছে। এই আয়াতটা নেন, এই সূরা নিসার 4 নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে মহরানা দিয়ে দিতে হবে, এটা ফরজ। এটা কি? ফরজ। এটা কি? ফরজ, আবশ্যক। তবে মহারণা কার কতটুকু হবে? মহারণা এটা সাধ্য অনুযায়ী হবে। আমরা এখন মহারণা নির্ধারণ করি সমাজ কিভাবে চলে সেভাবে, নাউজুবিল্লাহ, কখনো এটা নয়। মহারণা হবে সাধ্য অনুযায়ী। আমার সাধ্য যতটুকু, আমার মহারণা ততটুকু হবে।
ওয়াতুন নিসা সাদকাতিহিন্না নিহলা, ওয়াতুন নিসা, নারীদেরকে দিয়ে দাও, সাদকাতিহিন্না, তাদের মহরানা, নিহলা, আনন্দ চিত্তে। আমাদের দেশে সমাজে এখন মহারণা এটা একটা ট্রেডিশন হয়ে গেছে, তাই না? মনে করেন যে আমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, মহারণা যদি হয় 50,000 টাকা, আমি সমাজে বলবো কেমনে বলেন? আমি সমাজের এত বড় বাঘ, তো আমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে, মহারণা হয়েছে 1 লাখ টাকা। আমি সমাজে বলতে গেলে এটা আমার মান সম্মানে আঘাত আসবে, আমরা এটা মনে করি, তাই না? এই যে আমাদের মনে করাটাই তো ভুল। আমার মেয়ের যদি 10 লাখ টাকা মহারণা না হয়, আমার মেয়ের মহারণা যদি 10 লাখ টাকা না হয়, তাহলে আমার মান সম্মান টিকে? এই মহারণা এটা সামাজিক মান সম্মানের জন্য না, এটা ওই সংশ্লিষ্ট মেয়ের একান্ত হক, এটা সমাজের হক না। ওয়াতুন নিসা সাদকাতিহিন্না নিহলা ফাইন তিবনা লাকুম, নারীরা যদি সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাদের জন্য আনশাই মিনহু নাফসান, কোনো কিছুর উপরে সন্তুষ্ট হয়ে ছেড়ে দেয়, ফাকুলুহু হানিআম মারিআ, তখন তোমরা ওইটাকে স্বাচ্ছন্দ্যভাবে ভোগ করতে পারো। মানে কেউ যদি, নারী যদি স্বেচ্ছায় বলে স্বামীকে আমাকে মহারণা দিতে হবে না, ওকে, কিন্তু তার উপরে প্রেসার ক্রিয়েট করে ওই যে প্রথম রাতে তাকে পাম পুশিং দিয়ে, মেয়েরা তো স্বাভাবিক একটু অল্পতেই নুয়ে পড়ে, এটা মেয়েদের স্বভাব, আল্লাহ তাআলা তাদের কেমন করে বানিয়েছে। মেয়েদেরকে কাবু করতে লাগবে 2 মিনিট, আর একটা পুরুষকে কাবু করতে লাগবে হয়তো 1 ঘন্টা। মেয়েরা নরম, এটা আল্লাহ তাআলা তাদের কেমন করে বানিয়েছে। এখন কৌশলী পুরুষ যদি মেয়েকে এভাবে কৌশলে এরকম নেয়, মাফ নিয়ে নেয়, এটা অনুচিত। এটা কি অনুচিত? মেয়ে, এটা একান্তই মেয়ের হক, মেয়েকে সরাসরি মেয়ে এটা চাইবো, ছেলে এটা দিয়ে দেয়, এই জন্য এটা যেন সাধ্যের মধ্যে থাকে। এখন আমরা দেই না কেন? 20 লাখ টাকা মহারণা সাব্যস্ত করে, 10 লাখ টাকা মহারণা সাব্যস্ত করে, এই জন্য আমরাও সুরুত বের করছি, আমাদের ছেলেরা সুরুত বের করছে, মাফ করে যদি নিতে পারে ওকে, সমস্যা কি? 10 লাখ টাকা ধরছে, মাঝখানে লাভবান হয় কি জানেন? কাজ হিসাবের লাভ, আর কারো লাভ না। মাঝখানে শুধু কাজী সাহেবের লাভ, কারণ বেশি মহারণা ধরা হলে বেশি ফি আসবে, এই মাঝখানে কাজীর লাভ, আর কোনো পক্ষের লাভ হয় না। فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي ولا تؤتوا السفهاء, আর তোমরা নির্বুদ্ধের হাতে তুলে দিবে না আমওয়ালাকুম, নির্বুদ্ধ দ্বারা এখানে ওই যে নাবালেগ, এতিম, এদের মাল সম্পদ এদের হাতে, তোমাদের মাল সম্পদ তাদের হাতে তুলে দিবে না। এই জন্য এটা তো নাবালেগের কথা বলা হয়েছে, এতিমের কথা, কিন্তু এমনিতেই ছোট ছেলে মেয়ের হাতে বড় টাকা পয়সার নোট দেওয়া অনুচিত, মূল্যবান জিনিস দেওয়া তার হাতে অনুচিত। একটা স্বর্ণের আংটি দিলেন তার হাতে, সেই স্বর্ণের মর্ম কি বুঝবে? আমি না বুঝি এটার দাম কত, আপনি না বুঝেন এটার দাম কত, তাই না? এই যে ছেলে মেয়ে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের হাতে কাঁচের গ্লাস দেওয়া, কাঁচের প্লেট তুলে দেওয়া, এগুলো অনুচিত, ভেঙে ফেলবে, এটা তো একটা আশঙ্কা আছে। 2 নম্বর আশঙ্কা হলো কখন কোন জায়গায় পরে হাত পা কাটা যায় কিনা, আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে, তাই না? এই আয়াত থেকে এগুলো, এই শিক্ষাগুলো আমরা পাই। ছোট ছেলে মেয়েদের হাতে মূল্যবান জিনিস দেওয়া, স্বর্ণ গয়না দেওয়া, কোথায় রাখবে, তার থেকে আবার কে নিয়ে যায়, এই চলছাতুরি করে, তার তার হাতে কাঁচের প্লেট দেওয়া, কাঁচের গ্লাস দেওয়া, কাঁচের এই জগ দেওয়া, এগুলো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যে কোনো সময়, ভেঙে যাবে, টাকা পয়সা তো লস হবে হবে, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হলো পায়ে কোন জায়গায় পরে, হাতে কোন জায়গায় পরে রক্তক্ষরণ হবে, তাহলে তো বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা। ওয়ালা তু'তুস সুফাহা আমওয়ালাকুম আল্লাতী ওয়ালা তু'তুস সুফাহা, আর তোমরা তাদের হাতে তুলে দিবে না তোমাদের মাল সম্পদ, আল্লাযী জাআলাল্লাহু লাকুম কিয়ামা, যেই মাল সম্পদটা আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য জীবন ধারণের ব্যবস্থা হিসাবে তৈরি করে দিয়েছেন। ওয়ারযুকুহুম ফিহা, আর এখান থেকে তোমরা তাদেরকে রিজিক দাও। ওকসুহুম, তাদেরকে ভরণ পোষণ দাও। ওয়াকুলু, এবং তাদের সাথে বলো, লাহুম, বলো তাদের সাথে, কাওলাম মা'রুফা, ন্যায়সঙ্গত কথা তোমরা তাদের সাথে বলো। وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى, আর তোমরা পরীক্ষা করতে থাকো। ওয়াবতালুল ইয়াতামা, নতুন পৃষ্ঠা, ওয়াবতালুল ইয়াতামা, আর তোমরা পরীক্ষা করতে থাকো, হাত্তা, এমনকি, ইদা, যখন, বালাগু, তারা পৌঁছাবে, আন নিকাহ, বিয়ের উপযুক্ত বয়সে, তার মানে যখন বালেগ হবে, অর্থাৎ বালেগ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো, বালেগ হলে পরে বুঝ জ্ঞান আসতে পরে তাদের মাল সম্পদ তাদের সাথে তুলে দিবে। ফাইন আনাস্তুম, অতঃপর যদি তোমরা অনুভব করো, ফিল করো, মিনহুম, তাদের মধ্যে, রুশদান, পরিপক্ক জ্ঞান, ফাদফাউ ইলাইহিম আমওয়ালাহুম, তখন তাদের মাল সম্পদ তাদের হাতে তুলে দিবে। ওয়ালা তাকুলুহা, ওয়ালা তাকুলুহা, আর তোমরা তাদের, ওয়ালা তাকুলুহা, আর তোমরা ওই মাল খাবে না,
তাদের সেই মাল খাবে না। ওয়ালা তাকুলুহা ইসরাফান, অপচয়ের সাথে, অবিদারান, এবং এই আশঙ্কায়, আইয়াকবারু, তারা বড় হয়ে যাবে। ছেলের বয়স 12 বছর, 2 বছর পরে তো বালেক হবে, এই জন্য তাড়াহুড়া করে কলা কৌশলে জমি জমা বিক্রি করে দেওয়া, প্রয়োজন দেখানো, আত্মসাৎ করা, এইগুলো যেন না করো, আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন। ওয়ালা তাকুলুহা ইসরাফান ওয়া বিদারান আইয়াকবারু ওয়ামান কানা গানিয়ান ফালিয়াস্তাফিফ। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হবে গানি, মানে যে এরকম ওই এতিমের অভিভাবক হবে, এতিমের অভিভাবক যে হবে, সে যেন ফালিয়াস্তাফিফ, সে যেন নিজেকে সংযত রাখে, পবিত্র রাখে, মানে ওই আত্মসাৎ করা থেকে, তসরুপ করা থেকে নিজেকে যেন সে পিওর রাখে, এই আত্মসংযম করে। ওয়ামান কানা ফাকিরা, আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এতিমের তত্ত্বাবধায়ক হবে কিন্তু সে হবে ফকির, ফালিয়াকুল বিল মারুফ, সে তাহলে এখান থেকে পারিশ্রমিক হিসাবে যতটুকু, ততটুকু সে এখান থেকে কি করবে, ভোগ করবে। বিল মারুফ মানে ন্যায়সঙ্গত ভাবে। এই মারুফ মানে এটা উরুফ থেকে আসছে, আইন রফা, একটু লেখেন তো শব্দটা, উরুফ, উরুফ, আইন রফা, উরুফ, ওরফ, হ্যাঁ, ওরফ, মাশাল্লাহ। এবার এটা বাংলাটা একটু লিখে নেন, ওরফ, উচ্চারণটা আগে লেখেন, এটা হরকত দিয়ে উচ্চারণটা লিখে নেন, ওরফুন, আইন, আইন ফেশ ও, আর রা সাকিন, ওরফুন। তো আমরা বলি আর কি ওরফ, ওরফ। এই ওরফ মানে হলো সমাজে প্রচলিত বিধিবিধান, যেটা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। সংজ্ঞাটা লেখেন, সমাজের প্রচলিত বিধিবিধান যেটা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, ওরফ। যেমন মনে করেন যে আমাদের দেশে বিয়ে হয় না, তো বিয়ে হলে ওই যে, যে বরের প্লেটের মধ্যে একটা খাসি উঠে দেয়, খাসির মুখে ঘাস থাকে, যা সেটা একটা আনন্দ আর কি, মানে খাসি রান্না করে, খাসি তেলে ভাজে ভালো করে, ময় মশলা দিয়ে, তারপরে একটু আনন্দ, একটা কাঁঠাল পাতা, 2টা কাঁঠাল পাতা খাসির মুখে ঢুকে দেয়, এরকম হয় না? এটা ওরফ। এখন এই যে আনন্দটা আমরা করি সমাজে, বা এই যে একটা সামাজিক প্রথা, সোশ্যাল ট্রেডিশন, এটা কি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক? না। তাহলে ওরফ, ওরফ, আমি যতটুকু আছি ততটুকুর মধ্যে থাকেন। ওরফ, সমাজে যেই ওরফটা বা প্রচলিত প্রথাটা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না, ওইটা ইসলাম সাপোর্ট করে। ওইটা কি করে? ইসলাম সাপোর্ট করে, যদি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। ইসলামের সাথে কি না হয়? সাংঘর্ষিক না হয়। যেমন আমরা বিয়ে করব, মেয়ে দেখতে যাই, তো মেয়ে দেখতে গিয়ে যদি পছন্দ হয় তাহলে একটা স্বর্ণের আংটি দিয়ে আসে, অথবা 5,000 10,000 টাকা দেয়, দেয় না? তাহলে এই যে মেয়ে দেখতে গেলাম, পাত্রীকে 10,000 টাকা গিফট করলাম, পছন্দ হলে একটু বেশি অ্যামাউন্ট দেয়, আর পছন্দ না হলে জাস্ট কার্টিসি রক্ষার্থে, একটু সম্মান রক্ষার্থে একটু দিয়ে চলে আসে। তাহলে এই যে আমরা গিফট করলাম মেয়েকে, এটা কি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক? না। তাহলে এটা হলো সামাজিক প্রথা, তার মানে ওরফ। তার মানে কি? ওরফ, সামাজিক এমন নিয়ম কানুন বা প্রথা যেটা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তাহলে এই যে মনে করেন যে একজন লোক এতিমের লালন পালন করবে, তাকে পড়াশোনা করবে, দৈনিক তার পিছনে ধরেন না একটা লোক 5 ঘন্টা সময় দিচ্ছে, যেমন আমার মতো একজন লোক দৈনিক 5 ঘন্টা সময় দিচ্ছে, তো আমি তো আরো অনেক চাকরি করি, তাহলে হয়তো মনে করেন যে আমি 5 জন এতিমের পিছনে 5 ঘন্টা সময় দিলাম, আমি এর কারণে আমি একটা পারিশ্রমিক এখান থেকে নিব। তো সমাজে আমার মতো লোকের 5 ঘন্টা সময় দিলে পারিশ্রমিক কত হতে পারে? সমাজে যেটা প্রচলিত, ধরেন না 40,000 টাকা বা 50,000 টাকা, অথবা কম বেশি। তাহলে এই এখান থেকে ফালিয়া কুলবিল মারুফ, মানে সামাজিক প্রথা অনুযায়ী সে এখান থেকে খাবে। আশা করি আমি যেটা বুঝাতে চেয়েছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। তাহলে ওরফ মানে সামাজিক প্রথা যেটা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, এটাও কিন্তু ইসলামের জন্য একটা দলিল, অবস্থা ভেদে, অবস্থা ভেদে এটাও একটা দলিল, যদি সেটা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। কিন্তু গায়ে হলুদ যেটা, হ্যাঁ, এটা নিয়ে আমাদের এই যে বোন সাদিয়া একাধিকবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গায়ে হলুদ, এখন গায়ে হলুদের অবস্থা যদি প্র্যাকটিসিং মুসলিম সোসাইটি হয়, তাহলে গায়ে হলুদের ধরন একরকম। আর যদি একটু আল্ট্রা মডার্ন টাইপের ওয়েস্টার্ন কালচারের ফ্যামিলি হয়, সোসাইটি হয়, তাহলে গায়ে হলুদের স্টাইল বা ধরন ভিন্নতা হবে, তাই না?
আমি এমনও দেখেছি যে প্র্যাকটিসিং মুসলিম সোসাইটি, সেখানে মেয়েদের সুন্দর গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান হচ্ছে, মেয়েদের অঙ্গনে মেয়েরা আনন্দ করছে, ফুর্তি করছে, গায়ে হলুদ দিচ্ছে, একটু ভালো খাবার দাবার হচ্ছে, তার বান্ধবীরা আসছে, ওয়েলকাম। এটা তো কোনো আপত্তি কিছু আছে? কিছুই নাই এটার মধ্যে আপত্তি। মেয়েরা মেয়েরা বান্ধবীরা আসছে, একটু ভালো খাবার দাবার আয়োজন করছে, সবাই তাকে নিয়ে আনন্দ করছে, ওকে, ওয়েলকাম। কিন্তু যদি গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান এমন হয় যেখানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে বেপর্দা হয়ে, পর্দা লঙ্ঘন করে, আরো কত ধরনের অকারেন্স সংগঠিত হয়ে, নাউজুবিল্লাহ, তাহলে সেটা তো কখনোই আমাদের কাম্য না, তাই না? ওটা হলো ওয়েস্টার্ন কালচারের গায়ে হলুদ, এটাকে আমরা কখনোই গ্রহণ করতে পারি না। জি, আসেন। ফাইদা দাফাতুম ইলাইহিম আমওয়ালাহুম ফাআশহিদু আলাইহিম ওয়া কাফা বিল্লাহি হাসিবা। ফাইদা দাফাতুম ইলাইহিম আমওয়ালাহুম ফাআশহিদু আলাইহিম ওয়া কাফা বিল্লাহি হাসিবা। ফাইদা অতঃপর যখন, ফাইদা অতঃপর যখন, ফাইদা দাফাতুম ইলাইহিম আমওয়ালাহুম, ফাইদা অতঃপর যখন, দাফাতুম ইলাইহিম আমওয়ালাহুম তোমরা দিয়ে দিবে তাদের মাল সম্পদ তাদের কাছে, ফাআশহিদু আলাইহিম তখন তোমরা তাদের এই মাল সম্পদ দেওয়ার সময় কি রাখবে? সাক্ষী রাখবে। ফাআশহিদু আলাইহিম, এই অবস্থায় তোমরা কি রাখবে? সাক্ষী রাখবে। কারণ আজকে আমি তাকে টাকা দিলাম, তার 10 লক্ষ টাকা, সে হয়তো হারিয়ে ফেললো বা চুরি হয়ে গেল, কালকে এসে বললো আমার টাকা দেন, তখন আমি যে টাকা দিয়েছি কোনো প্রমাণ তো রাখলাম না, এই জন্য সাক্ষী রাখো। সাক্ষী, ইসলামে দেখেন সাক্ষীর গুরুত্ব অনেক বেশি। সাক্ষীর গুরুত্ব কি অনেক বেশি। আমি যতই পিওর হই না কেন, সাক্ষীর প্রয়োজন আছে। ওয়াকাফা বিল্লাহি হাসিবা, তবে আল্লাহ হলেন সাক্ষ্যদাতা হিসাবে এনাফ। কোন পুরুষ মারা গেলে তার জায়গা জমিন যেমন তার স্ত্রী পাবে, অনুরূপ কোন স্ত্রী মারা গেলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিও তার জীবিত স্বামী পাবে। এখানে সেই কথাটা বলা হচ্ছে। লিররিজালি, পুরুষের জন্য রয়েছে নাসিবুন, অংশ, মিম্মা তারাকা, যা রেখে গেছে, আল ওয়ালিদানি, পিতামাতা, ওয়াল আকরাবুন, আত্মীয় স্বজন। এই যে মানে বাবা মা মারা গেল কিংবা আত্মীয় স্বজন মারা গেল, পুরুষে যেমন পাবে, ওয়ালিন নিসাই, অনুরূপ নারীর জন্য থাকবে নাসিবুন, অংশ, মিম্মা তারাকাল ওয়ালিদান, বাবা মা যা রেখে যাবে তা থেকে, ওয়াল আকরাবুন, আত্মীয় স্বজন যা রেখে যাবে তা থেকে, মিম্মা কাল্লা মিনহু আও কাসুর, সেটা হোক কম সেটা হোক বেশি, নসিবাম মাফরুদা, নসিবাম মাফরুদা, এটা হলো নির্ধারিত অংশ। নারীদের অংশ দেওয়া হতো না ওই যুগে, নারীদেরকে বলা হতো নারীদের কোনো অংশ নাই। কি বলা হতো? নারীদের কোনো অংশ নাই। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এখনো অনেক সমাজে, এখনো অনেক সমাজে, অনেক ফ্যামিলিতে মেয়েদেরকে তুচ্ছ করে দেখা হয়। কি করা হয়? ছোট করে দেখা হয়, তুচ্ছ করে এখনো অনেক সমাজে দেখা হয়। এখানে নারীদেরকে তুচ্ছ করে দেখার কোনো সুযোগ নাই, ছোট করে দেখার সুযোগ নাই। অনেক অনেক ফ্যামিলিতে দেখবেন মেয়ে ছেলে দুইজনে জমজ, তো মেয়েকে হয়তো ছোট মাছের ফিসটা দিল আর ছেলেকে বড়টা দিল, এরকম হয় না অনেক সময়? হয়নি? এরকম সমাজ আছে কিনা, ফ্যামিলি আছে কিনা, যে ছেলেকে বড় ফিসটা দিল, মেয়েটাকে ছোটটা দিল? তাহলে এই যে এই তো একটা বেইনসাফি আচরণ হলো, তাই না? এই ক্ষেত্রে কি কোনো ভাগ আছে নাকি, যে মেয়েকে ছোটটা দিতে হবে বা না দিলেও চলবে, আর ছেলেকে বড়টা দিতে হবে বা ওকে অবশ্যই দিতে হবে ছেলেকে বড়টা? এটা সন্তানের মধ্যে বেইনসাফি। এরকম আমাদের সমাজে অনেকের মধ্যে, এটা আমাদের সোশ্যাল ডিজিজ। আমরা সমাজ থেকে এই বাজে একটা শিক্ষা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছি। মেয়েদের ব্যাপারে আমাদের এরকম ধারণা, ছেলেদের ব্যাপারে আমাদের এরকম ধারণা। এটা সাবধান, সাবধান, এটা যদি কারোর মাথায় থাকে এটা অ্যাভয়েড করে চলা উচিত। নাসিবাম মাফরুদা, এটা হলো সুনির্ধারিত অংশ। ইদা হাদরাল কিসমাতা, আর যখন হাদরা উপস্থিত হবে, আল কিসমাতা মাল বন্টনের সময়, উত্তরাধিকারী মাল বন্টনের সময় যখন উপস্থিত হবে, উলুল কুরবা আত্মীয় স্বজন, ওয়াল ইয়াতামা ইতিম, ওয়াল মাসাকিন মিসকিন, ফারযুকুহুম মিনহু, এখান থেকে তাদেরকে রিজিক দাও, ওয়ারকুলু লাহুম,
মানে এখান থেকে তাদেরকে কিছু দিয়ে দাও। এই জন্য এখনো বন্টনের সময় যদি কেউ আসে, যেমন বিয়ে বাড়িতে 500 জনের আয়োজন করলেন, তো 10 জন ফকির মিসকিন আসলো, এদেরকে কি দুধ দার করে আমরা তাড়িয়ে দিব? না, তাদেরকেও যথাসম্ভব আমরা একটু মেহমানদারি করব, এটা এখান থেকে শিক্ষা। তাদের জন্য কিন্তু কোনো বাজেট নাই, বরাদ্দ নাই, কিন্তু 500 জন থেকে 10 জন 20 জন খাওয়ানো এটা পসিবল। ফারজুকুহুম মিনহু ফারজুকুহুম মিনহু ওয়াকুলু লাহুম কাওলাম মা'রুফা, এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে। বেইনসাফির শিকার হতে হতে এখন এটাই যে স্বাভাবিক বিষয় লাগে, মনে হয় এটাই হয়তো আমার প্রাপ্য। না বোন, আমি আপনাকে একটু সান্ত্বনার বাণী শোনাই। জান্নাত ইসলাম জিনিয়া না, না বোন, এটা আসলে আমরা সমাজ দায়ী। আমাদের সমাজ আমাদেরকে এই শিক্ষাটা দিয়েই বড় করছে, এই শিক্ষাটাই আমাদেরকে দিয়ে বড় করছে। এই জন্য এটা আমরাও দায়ী, সমাজ দায়ী, সবাই আমরা দায়ী। এই জন্য আমরা একটু কারেকশন করতে চাই। আমরা এখন থেকে আমাদের খাবার দাবার মধ্যে, বরণ পোষণের মধ্যে, এই যে অনেক সময় ঈদে দেখা যায় ছেলেদের পিছনে যদি 5,000 টাকার ড্রেস কিনে দেয়, মেয়েকে দেয় হয়তো 3 পিস একটা, হয়তো 1200 টাকা 1500 টাকা শেষ, তাই না? মেয়েকে দিল এটা 1,500 টাকা, আর ছেলের পিছনে খরচ করলো 5,000 টাকা। কারণ মনে করে কি, ছেলে পড়াশোনা করে, ইউনিভার্সিটিতে যেতে হয়, তার একটা স্ট্যাটাস আছে, সে বড় হবে, ভালো চাকরি করবে, পরিবারকে ভরণ পোষণ দিবে। এটা এটা অনেক ফ্যামিলিতে আছে, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এটা হিন্দুদের থেকে আমাদের এখানে আসছে, এটা হিন্দুদের থেকে আমাদের এই সমাজে আসছে। তো সুতরাং আমরা এই ধারণা কোরবানি দিতে চাই, এই ধারণাকে আমরা কবর দিতে চাই। হ্যাঁ, কামাই ফুদ, মাশাআল্লাহ, এটা আঞ্চলিক শব্দ বলছেন। অনেক জায়গায় ছেলেদেরকে বলা হয় কামাই ফুদ, মানে এরা কামাই করে খাওয়াবে। আর ছেলেদেরকে বলা হয়, মেয়েদেরকে বলা হয় কি, এরা তো জামাই বাড়িতে চলে যাবে, এরা অনেক টাকা পয়সা নিয়ে যাবে। নাউজুবিল্লাহ, না, এই চিন্তাগুলো হিন্দুদের থেকে আমাদের সমাজে আসছে। وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليخشى الذين, আর ভয় করা উচিত, আল্লাযীনা যারা, লাউ তারাকু যদি তারা রেখে যায়, এই যে আমাদেরকে, আমরা যারা জীবিত আছি, আমাদেরকে, আমাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা একটা ভয় ঢুকাচ্ছেন। এই, তোমরা এতিমদের ব্যাপারে সাবধান হও, তোমরা যদি এরকম মারা যাও, তোমাদের ছেলে মেয়েরা তো এরকম থাকবে, তাদের ব্যাপারে তোমরা কি আশঙ্কা করবে? ওয়ালিয়াখশাল্লাযীনা লাউ তারাকু, তাদের ভয় করা উচিত যারা রেখে যায়, মিন খালফিহিম তাদের পিছনে, যুররিয়াতান দুআফান দুর্বল সন্তান, খাফু আলাইহিম তাদের ব্যাপারে তাদের ভয় করা উচিত। এই ভয়টা যদি দেখেন, এই ভয়টা যদি আমাদের অন্তরে থাকে, যে যেই ছেলে মেয়েগুলো আজকে আমার হাতে এতিম হয়ে আছে, যে কোনো ভাবে আমার হাতে আসছে, আমার বোনের ছেলে মেয়ে কিংবা আমার ভাইয়ের অথবা আমার পাড়াপড়শির অথবা যে কেউ, আমার ছেলে মেয়েও তো এরকম এতিম হয়ে কারো হাতে যেতে পারে। আমি আজকে আসি, আমি কালকেও তো চলে যেতে পারি, তাহলে আমার ছেলে মেয়েগুলো হবে কি, যুররিয়াতান আফান। আমার মধ্যে যদি এই ভয় থাকে, তাহলে আমার অধীনস্থ যে এতিমগুলো আছে, তাদের সাথে আমি কখনো বেইনসাফের আচরণ করতে পারি না। ফালিয়াত্তাকুল্লাহ, অতএব তাদের ভয় করা উচিত আল্লাহ তাআলাকে। ওয়ালিয়াকুলু কাওলান সাদীদা, এবং তাদের বলা উচিত ন্যায়সঙ্গত কথা। ওয়ালিয়াকুলু কাওলান সাদীদা, তাদের ন্যায়সঙ্গত, তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত কথাবার্তা বলা উচিত। ওয়ালিয়াকুলু কাওলান সাদীদা ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকুলুনা আমওয়ালাল ইয়াতামা, নিশ্চয়ই যারা এতিমের মাল সম্পদ খায়, ইয়াকুলুনা যারা খায়, আমওয়ালাল ইয়াতামা এতিমের মাল সম্পদ, জুলমান অন্যায়ভাবে, ইন্নামা ইয়াকুলুনা নিশ্চয় তারা ঢুকায়, ফি বুতুনিহিম তাদের পেটের মধ্যে, নারান আগুন, তারা তাদের পেটের মধ্যে আগুন ঢুকায়। ওয়াসায়াসলাউনা সাঈরা, অচিরেই তারা দগ্ধ আগুনে, জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। জি, আলহামদুলিল্লাহ, এতিমদের আলোচনা গেল, মেয়েদের আলোচনা প্রাসঙ্গিক ক্রমে আসলো। এবার আমরা আসছি ইসলামী উত্তরাধিকারী আইন, যেটাকে আরবিতে বলা হয় মিরাস। লেখেন তো একটু, মিম ইয়া র আলিফ তা, মিরাথুন, উত্তরাধিকার সম্পত্তি। মিরাতুন, বা আল, আল দিয়েও লিখতে পারেন, আল মিরাসু। আল দিলে তখন তানবিন হবে না শেষ করে, আল মিরাতু। হ্যাঁ, মিরাসুন, মাশাআল্লাহ, হ্যাঁ।
উত্তরাধিকারী সম্পত্তি বলে না, আমি আমার বাবার বাড়ির মিরাস নিয়ে আসছি, অনেক সময় এরকম আমরা বলি মিরাস মানে কি বাবার বাড়ির সম্পদ, বাবার বাড়ির সম্পদ বা ভাইয়ের থেকে পেয়েছে, মায়ের থেকে পেয়েছে, উত্তরাধিকারী সম্পত্তি। হ্যাঁ, উত্তরাধিকারী সম্পত্তি। ইউসিকুমুল্লাহু ফি আওলাদিকুম লিয-যাকারি মিসলু হাজ্জিল উনসায়াইন। এখান থেকে আপনাদের কয়েকটা কোশ্চেন হবে এমসিকিউ। ইউসিকুমুল্লাহ, ইউসিকুম, আল্লাহ তাআলা আদেশ করছেন, আল্লাহ আল্লাহ, ফি আওলাদিকুম, তোমাদেরকে, ফি আওলাদিকুম, তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আদেশ করছেন। ইউসিকুমুল্লাহু ফি আওলাদিকুম, ইউসি উপদেশ দিচ্ছেন, আদেশ করছেন, অর্ডার করছেন, কুম তোমাদেরকে, আল্লাহ আল্লাহ, ফি আওলাদিকুম তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে, লিযযাকারি মিসলু হাজ্জিল উনসায়াইন। এক নম্বর সূত্র হলো এটা। এই যে এক নম্বর সূত্র এটা, এটাকে এক নম্বর আমরা ওই যে এই মনে হয় রেগুলার ক্লাসে দিয়েছিলাম। এক নম্বর সূত্র এটা, লিযযাকারি মিসলু হাজ্জিল উনসায়াইন। বাবা মারা গেল, তার দুই ছেলে তিন মেয়ে, উদাহরণ, দুই ছেলে তিন মেয়ে আছে, তাহলে এখন ছেলে পাবে, ছেলে পাবে 2 টাকা, মেয়ে পাবে 1 টাকা, এই হিসাবে। তার মানে ছেলে মেয়ে অনুপাত হলো 2:1। ছেলে হলো 2, মেয়ে হলো 1। প্রশ্ন আমাদের কারো কারো, আল্লাহ তাআলা কি এখানে মেয়েদেরকে কি ঠকাইলো? মেয়েরে দিল 1 টাকা, ছেলেরে দিল 2 টাকা। আপনারা কি এটাকে ঠকানো মনে করেন? দেখি, এই যে ছেলেরে দিছে 2 টাকা, মেয়েরে দিছে 1 টাকা বাবার সম্পত্তি থেকে। দেখি এটাকে কি আপনারা কেউ কি ঠকানো মনে করেন? আপনারা তো এখানে মেয়ে আছেন বেশি, বোনেরা আছেন, মায়েরা আছেন, দেখি আপনারা কি এটাকে ঠকানো মনে করছেন? না, এটা ঠগায় নাই, অবশ্যই না, এটাকে ঠকানো হয় না এটাকে। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, আমার বোন, আমার বোন, তাকে আমার বাবার সম্পত্তি থেকে আমি পেলাম 2 টাকা, আমার বোনে পেল 1 টাকা, এই তো। এবার আমার বোন তার স্বামী থেকে পেয়েছে, তাহলে তার 1 টাকার সাথে স্বামীর থেকে যেটা পেয়েছে, সাপোজ 5 লাখ টাকা মহারণা, ওইটা তার সাথে যোগ হয়েছে। আর আমি পেয়েছি, ধরেন আমি 1 টাকা দিয়ে, 2 টাকা দিয়ে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমি পেলাম 2 টাকা, আমার বোনে পেল 1 টাকা। তো এখন এই আমার 2 টাকা দিয়ে আমি সংসার শুরু করলাম, আমার স্ত্রীকে মহারানা দিলাম 50 পয়সা, তাহলে আমার কাছে আর রইলো কত? 50 পয়সা। এদিকে আমার বোন আসে বাড়িতে, আমার বাড়িতে বেড়াতে আসে, তার পিছনে তো আমাকে একটু খরচ করতে হয়, গিফট দিতে হয়, তার ছেলে মেয়ে আসে, তার হাজবেন্ড আসে, তাদেরকে একটু দেখভাল করতে হয়। তাহলে আমার 50 পয়সা কিন্তু আমি বিয়ে করতে আমার স্ত্রীকে মহারণা দিলাম। আবার বাকি 50 পয়সা থেকে আমি খরচ করতে 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 একসময় দেখা যাবে আমার এটা নাই। কিন্তু আমার বোনের যে একটা 50 পয়সা আছে, আমারও তো 1 টাকা, আমার বোনের 50 পয়সা, তাই না? আমার বোনের 50 পয়সা কিন্তু সে সুন্দর করে ব্যাংকে ডিপিএস করে রেখে দিয়েছে। তারপরে তার স্বামী ধরেন না তাকে আরো 5 লাখ টাকা দিয়েছে, তাহলে বাপের বাড়ি থেকে ধরেন না 5 লাখ টাকা নিল, স্বামী দিল আরো 5 লাখ, 10 লাখ টাকা সে ডিপিএস করে রাখছে, এটা দিন দিন বাড়ছে। 10 বছর পরে তার 10 লাখ টাকা সে ব্যবসা করছে বা একটা জায়গা কিনে রেখেছে, এটা হয়ে গেছে 20 লাখ টাকা। আর আমি যে আমার বাবা থেকে 10 লাখ টাকা পেলাম, আমার বোনে পেলো 5 লাখ, আমি পেলাম 10 লাখ। আমার 10 লাখ তো 5 লাখ টাকা আমার স্ত্রীকে বিয়ের সময় দিয়ে দিলাম, আমার রইলো আর কত? 5 লাখ। 5 লাখ থেকে আস্তে আস্তে ওই যে আমার স্ত্রীর হয়তো বাচ্চা হবে, সিজার হয়েছে, ওখানে 1 লাখ টাকা খরচ। ও বোনে এক সময় অভাবগ্রস্ত, সে হাত পাতলো, তাকে দিয়ে দিলাম 50,000। এক সময় দেখা যাবে 20 বছর পরে আমার আর ওই 10 লাখ টাকা নাই, জিরো। আর আমার বোনের ঠিকই 5 লাখ টাকা, 20 লাখ টাকা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে না? সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহ তাআলা যে বন্টনটা করছেন, এটা খুবই বিজ্ঞানসম্মত একটা বন্টন, যে বিজ্ঞানসম্মত একটা বন্টন। সে সবসময় ভাইয়ের কাছে পাবে, বাপের বাড়িতে তার একটা অধিকার নিয়ে নেওয়ার পরও কিন্তু রয়ে গেছে, তাই না? আসে না মেয়েরা বোনেরা বাপের বাড়িতে আসে, ছেলে মেয়ে নিয়ে আসে, স্বামী নিয়ে আসে, এখানে 2-4 দিন বেড়ায়, ভাইয়ে তার পিছনে খরচ করে না? করতে হবে, স্বাভাবিক। সুতরাং এটা মেয়েকে ঠগানো হয় নাই, এটাই আল্লাহ তাআলার ইনসাফ, এটাই আল্লাহ তাআলার কি? ইনসাফ। সুবহানাল্লাহিল আযীম। ইউসিকুমুল্লাহু ফি আওলাদিকুম লিয-যাকারি মিসলু হাজ্জিল উনসায়াইন। তাহলে ছেলে মেয়ে অনুপাত হলো 2:1। ফাইন কুন্না নিসান, এই যে আপনাদের অনেকগুলো প্রশ্ন, এই জবাব এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। কারো যদি শুধু এক ছেলে সন্তান থাকে, তাহলে সে সম্পত্তি অর্ধেক পেয়ে যাবে। আসেন,
ফাইন কুন্না নিসাআন, যদি মেয়ে হয় ফাওকাস নাতাইনি, দুইয়ের অধিক, মনে করেন যে একজন লোকের কোনো ছেলে মেয়ে নাই, শুধু মেয়ে দুইজন, ফালাহুন্না, তাহলে ওই দুইজন মেয়ের জন্য রয়েছে সুলুসা মা তারাক, এই লোকে যা রেখে গিয়েছে তার 3 ভাগের 2 ভাগ। তাহলে দুইজন মেয়ে যদি হয়, তাহলে ওই দুইজন মেয়ের সম্পত্তি থেকে, বাবার সম্পত্তি থেকে দুই মেয়ে কত পাবে? 3 ভাগের 2 ভাগ। 3 ভাগের 2 ভাগ সম্পত্তি এই দুই মেয়ে পেয়ে যাবে। ওয়াইন কানাত ওয়াহিদা, আর যদি শুধুমাত্র একজন মেয়ে থাকে, ফালাহান নিসফু, তাহলে একজন মেয়ে থাকলে অর্ধেক সম্পত্তি পাবে। ওয়ালি আবাওয়াইহি, আর পিতামাতার জন্য আছে, লিকুল্লি ওয়াহিদিন, প্রত্যেকের জন্য, as-sudusu মিম্মা তারাক, মিনহুমা as-sudusu মিম্মা তারাক, পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য রয়েছে 6 ভাগের 1 ভাগ। ইন কানা লাহু ওয়ালাদ, যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে। ফাইন লাম ইয়াকুল লাহু ওয়ালাদুন, আর যদি মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকে, মানুষ একজন মারা গেল, তার কোনো সন্তান নাই, ওয়ালাদুন ওয়ারিসাহু আবাওয়াহু, তাহলে তার উত্তরাধিকারী হবে তার বাবা মা। ফালি উম্মিহি সুলুস, তাহলে মায়ের জন্য আছে, না লাগে, ফালি উম্মিহি সুলুস, তাহলে মায়ের জন্য আছে 1/3, 3 ভাগের 1 ভাগ। ফাইন কানা লাহু ইখওয়াতুন, আর যদি কোনো একজন মারা যায়, তার যদি থাকে ভাই বোন, ফালি উম্মিহি সুদুসু, তাহলে মায়ের জন্য আছে তার 6 ভাগের 1 ভাগ। এই বিধানগুলো কখন কার্যকর হবে? মিন বাদি ওয়াসিয়াতিন ইউসি বিহা আও দাইন, ওসিয়ত পূরণ করার পরে, ঋণ পরিশোধ করার পরে। একজন মানুষ মারা গেলে কয়টা কাজ মনে আছে তো আপনাদের? একজন মানুষ যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তাকে কেন্দ্র করে 4টি কাজ করতে হয়। কয়টি কাজ করতে হবে? 4টি কাজ করতে হবে। 1 নম্বরে তাকে কি করতে হবে? দাফন কাফন করতে হবে। 2 নম্বরে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। 3 নম্বরে তার ওসিয়ত পূরণ করতে হবে। 4 নম্বরে তার রেখে যাওয়া বাকি সকল সম্পদ কোরআন হাদিস এজমা এর আলোকে বন্টন করতে হবে। তাহলে একজন মানুষ মারা গেলে 1 নম্বর কাজ, তাকে সুন্দরভাবে দাফন কাফন করতে হবে, ইজ্জতের সাথে, সম্মানের সাথে, নয় অপচয় করে, নয় কৃপণতা করে। 2 নম্বর কাজ করতে হবে কি? তার ঋণ পরিশোধ, কোথায় কোথায় ঋণ আছে খোঁজখবর নিয়ে ঋণ পরিশোধ। 3 নম্বর কাজ করতে হবে, তার যদি কোনো ওসিয়ত থাকে ওসিয়ত পূরণ করতে হবে। 4 নম্বরে 3টা কাজ করার পরে, 4 নম্বরে তার জায়গা জমিন যা আছে এগুলোকে সুন্দর করে কোরআনের আলোকে, হাদিসের আলোকে, এজমায়ে উম্মতের আলোকে উত্তরাধিকার যারা আছে তাদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। জি আসেন। আবাউকুম ওয়া আবনাউকুম, তোমাদের পিতামাতা, তোমাদের সন্তান সন্ততি, লা তাদরুনা, তোমরা জানো না, আইয়ুহুমা আকরাবু লাকুম নাফা, কারা তোমাদের অধিকতর উপকারের দিক থেকে কাছাকাছি। ফারিদাতাম মিনাল্লাহ, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটা বিধান। ইন্নাল্লাহা কানা আলিমান হাকিমা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়। ওয়ালাকুম নিসফু, তোমাদের জন্য রয়েছে অর্ধেক, মা তারাকা আজওয়াজুকুম, মা তারাকা, যা রেখে গেছে তোমাদের স্ত্রীরা। এই যে মনে করেন যে এক লোক আছে, তার স্ত্রী মারা গেছে, ইল্লাম ইয়াকুল্লাহুন্না ওয়ালাদ, স্ত্রীর কোনো সন্তান নাই, তাহলে ওই জীবিত স্বামীর জন্য স্ত্রীর রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে অর্ধেক সম্পত্তি স্বামী পেয়ে যাবে। ফাইন কানা লাকুহুন্না ওয়ালাদুন, আর যদি ওই মৃত স্ত্রীর সন্তান থাকে, ফালা কুমুর রুবু, তাহলে স্বামীর জন্য আছে 4 ভাগের 1 ভাগ, মিম্মা তারাকনা, যা স্ত্রী রেখে গেছে। এটা বাস্তবায়িত হবে কখন? মিন বাদি ওয়াসিয়াতিন ইউসিনা বিহা আও দাইন, ঋণ পরিশোধ এবং ওসিয়ত পূরণ করার পরে, ঋণ পরিশোধ করার পরে আর ওসিয়ত পূরণ করার পরে। ওয়ালাহুন্নার রুবু, ওয়ালাহুন্নার রুবু, আর তাদের জন্য আছে, মানে স্ত্রীদের জন্য আছে, মানে স্বামী মারা গেছে, স্বামী মারা গেল, স্ত্রী বিধবা, স্বামী মারা গেল, স্ত্রী বিধবা, হয় না এরকম? অনেক সময় হয়। ওয়ালাহুন্নার রুবু, আর যদি স্বামী মারা যায়, আর স্ত্রীর জন্য থাকবে 4 ভাগের 1 ভাগ, মিম্মা তারাকতুম, তোমরা যা রেখে গেছো, ইল্লাম ইয়াকুল লাকুম ওয়ালাদ, যদি স্বামীর কোনো সন্তান না থাকে, নিঃসন্তান স্বামী, স্বামীর কোনো সন্তান নাই, এই স্ত্রীর ঔরজাতের মধ্য দিয়ে, তাহলে কি হবে? এই স্ত্রীর জন্য 4 ভাগের 1 ভাগ। ফাইন কানা লাকুম ওয়ালাদুন, আর যদি এই স্বামীর সন্তান থাকে, ফালাহুন্নাস সুমুনু, তাহলে স্ত্রীর জন্য রয়েছে 8 ভাগের 1 ভাগ। মিম্মা তারাকতুম, যা তোমরা রেখে গেছো, মিন বাদি ওয়াসিয়াতিন তুসুনা বিহা আও দাইন,
ওসিয়ত পূরণ করার পরে, তোমাদের ঋণ পরিশোধ করার পর। ওয়াইন কানা রাজুলুন ইউরাসু কালালান, আর যদি এমন কোন ব্যক্তি হয়, ইউরাসু কালালা, ইউরাসু কালালা, যে সে কালালা হয়ে গেল, আবি মরআ, অথবা এমন কোন নারী। ওয়াইন কানা রাজুলুন ইউরাসু কালালাতান, ওয়াইন কানা রাজুলুন ইউরাসু কালালাতান, ওয়াইন কানা রাজুলুন, আর যদি হয় কোন পুরুষ, আর যদি হয় কোন পুরুষ, ওয়াইন কানা রাজুলুন ইউরাসু, যে সে উত্তরাধিকারী বানালো কালা, এ, এ, ইউরাসু কালালাতান, কালালাকে, আও ইমরাআতা, অথবা কোন নারী, যে সে যদি এরকম মৃত্যুবরণ করে, ওয়ালাহু আখুন, যে তার ভাই আছে, আও উখতুন, অথবা তার বোন আছে, ফালিকুল্লি ওয়াহিদিম মিনহুমাস সুদুস, তাহলে তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে 1/6। ফাইন কানু আকসারা মিন যালিকা, যদি বেশি হয় এর, ফাহুম শুরাকাউ ফিস সুলুস, তাহলে প্রত্যেকে 3/1 মধ্যে অংশীদার সাব্যস্ত হবে। মিন বাদি ওয়াসিয়াতিন ইউসা বিহা আও দাইন, এগুলো কখন বাস্তবায়িত হবে? ঋণ পরিশোধ করার পরে, ওসিয়ত পূরণ করার পর, গায়রা মুদাররিন, কারো ক্ষতি সাধন করে নয়। ওসিয়াতাম মিনাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এগুলো হলো নির্দেশনা। আল্লাহু আলিমুন হালিম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহা জ্ঞানী, তিনি হলেন হালিম, ধৈর্যশীল। জি, তিলকা হুদুদুল্লাহ, এইগুলো বর্ণনা করার পরে আল্লাহ তাআলা বলছেন এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার সীমারেখা। ওয়া মান ইয়াতি'আল্লাহা ওয়া রাসূলাহু, যে ব্যক্তি আল্লাহকে মেনে চলবে, রাসূলকে মেনে চলবে, ইউদখিলহু জান্নাতিন, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়, খালিদিনা ফিহা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। ওয়া যালিকাল ফাউজুল আযীম, এটাই হলো মহাসাফল্য। সুবহানাল্লাহ, এটাই হলো কি মহাসাফল্য, মানে আল্লাহর বিধানগুলো যারা মেনে চলবে, এটাই হলো মহাসাফল্য। কারো ক্ষতি মানে কি? কারো ক্ষতি মানে ওই যে কারো হক নষ্ট করে নয়, ওইটা হলো কারো ক্ষতি। ওয়ামান ইয়াসিল্লাহ ওয়া রাসূলাহু, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূলের অবাধ্য হবে, ওয়ায়াতাআদ্দা হুদুদাহু, এবং আল্লাহ তাআলার সীমারেখাকে ক্রস করবে, ওভারটেক করবে, অতিরঞ্জন করবে, ইউদখিলহু নারা, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন আগুনে প্রবেশ করাবেন, খালিদান ফিহা, যেই আগুনে সে চিরকাল অবস্থান করবে। ওয়ালাহু আযাবুম মুহিন, তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব। উত্তরাধিকারী আইন বর্ণনা করার পরে এবার আরেক প্রসঙ্গ আসছে, ওয়াল্লাতী ইয়াতিনাল ফাহিশাতা মিন নিসাইকুম, ওয়াল্লাতী ইয়াতিনাল ফাহিশাতা মিন নিসাইকুম, ওয়াল্লাতী, আর ওই সকল নারীরা, ইয়াতিনাল ফাহিশা, যারা ফাহিশা কাজে লিপ্ত হবে, মিন নিসাইকুম, তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে, ফাস্তাশহিদু আলাইহিন্না আরবাআতাম মিনকুম, ফাস্তাশহিদু, তাহলে তোমরা সাক্ষী রাখো, আলাইহিন্না, তাদের উপর, আরবাআতাম মিনকুম, 4 জন সাক্ষী, আরবাআতাম মিনকুম, তাহলে তোমাদের মধ্য থেকে, তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে কেউ যদি ফাহিশা, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা কি করো? তাদের বিরুদ্ধে 4 জন সাক্ষী কায়েম রাখো। প্রস্তাশিত, হ্যাঁ, সামাজিক বিধান, সামাজিক মানে পারিবারিক বিধান, যে কি করো? 4 জন সাক্ষী রাখো। ফাইন শাহিদু, অতঃপর তারা যদি সাক্ষ্য দেয়, এই ব্যভিচার যে এই নারী করছে, এই মর্মে যদি 4 জন পুরুষ সাক্ষী দেয়, ফামসিকু ফিল বুয়ুতি ফামসিকুহুন্না ফিল বুয়ুতি, তাদেরকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখো, হাত্তা ইয়াতাওয়াফাহুন্নাল মাউতু, যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু হবে। এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিধান ছিল। আও ইয়াজআলাল্লাহু লাহুন্না সাবিলা, অথবা আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য কোনো রাস্তা বের করে দিবেন। তাহলে তাদেরকে ওই যে মৃত্যু না আসা পর্যন্ত ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখো, তার মানে কি দরজা তালা লাগায় রাখো। এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই কঠিন কথাবার্তা ছিল। তারপর আল্লাহ তাআলা বলছেন, অথবা আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য ও কোনো সুব্যবস্থা করে দিবেন। সেই সুব্যবস্থাটা হলো সূরা আন-নূরের মধ্যে আমরা পেয়েছি, যে কি করতে হবে? তাদেরকে দোররা মারতে হবে। যদি বিবাহিত হয় তাহলে রজম করে তাকে মেরে ফেলতে হবে, পাথর মেরে কি করতে হবে? মেরে ফেলতে হবে। আর যদি অবিবাহিত হয় তাহলে তাকে 100টা বেত্রাঘাত করতে হবে। এই
এই এই ব্যভিচারের কারণে। ওয়াল্লাযানি ইয়াতিয়ানিহা মিনকুম ফাআদুহুমা, ওয়াল্লাযানি নারী পুরুষ দুইজন ইয়াতিয়ানিহা মিনকুম তোমাদের মধ্যে থেকে তারা যদি এরকম কাজে লিপ্ত হয়, ফাআদুহুমা তাদেরকে তোমরা শাস্তি দাও। ফাইন তাবা অতঃপর যদি তারা তওবা করে, ও আসলাহা এবং নিজেদের কারেকশন করিয়ে নেয়, সংশোধন করে নেয়, ফাআরিদু আনহুমা তাহলে একটু হালকা ভাবে দেখো। ওই যে সূরা নূরে ইন্নাল্লাহা কানা তাওয়াবুর রহিমা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন তাওয়াব, তওবা কবুল করে, রহিমান পরম দয়ালু। ইন্নামাত তাওবাতু, তওবা তো তাদের জন্য, আল্লাযীনা যারা লিল্লাযীনা ইয়ামালুনা সুআ, যারা মন্দ কর্ম করে বসে, বিজাহালাতিন অজ্ঞতাবশত, সুম্মা ইয়াতুবুনা মিন কারিবিন অতঃপর তারা ইয়াতুবুনা তওবা করে, মিন কারিবিন সাথে সাথে, ফাউলাইকা এরা হলো এমন সব মানুষ, ইয়াতুবুল্লাহু আলাইহিম আল্লাহ তাআলা তাদের তওবা কবুল করবেন। ওয়া কানাল্লাহু আলিমান হাকীমা, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়। ওয়ালাইসাতিত তাওবাতু, আর তওবা নেই, লিল্লাযীনা তাদের জন্য যারা ইয়ামালুনা সাইয়্যাত অহরহ মন্দ কর্ম করে যাচ্ছে, হাত্তা এমনকি ইদা যখন হাদরা আহাদাহুমুল মাউতু তাদের কারোর কাছে যখন মৃত্যু আসে, ক্বালা তখন সে বলে, ইন্নী তুবতুল আনা নিশ্চয় আমি এখন তওবা করছি। মানে সবসময় তওবা করে, মানে অপরাধ করেই যাচ্ছে, এই ব্যভিচার করেই যাচ্ছে, কিন্তু যখন মৃত্যু কাছে আসছে, হাজির হচ্ছে, তখন বলে আমি তওবা করি, তখন বলে আমি তওবা করি। আল্লাহ তাআলা বলছেন এদের জন্য কোনো তওবা নাই, এদের জন্য কি নাই, কোনো তওবা নাই। উলাইকা ওয়ালাল্লাযীনা ইয়ামুতুনা ওয়া হুম কুফফার, ওয়ালাল্লাযীনা ইয়ামুতুনা ওয়া হুম কুফফার, ওয়ালাল্লাযীনা এবং তাদের জন্য কোনো তওবা নাই যারা ইয়ামুতুনা মৃত্যুবরণ করে, ওয়া হুম কুফফার এমত অবস্থায় তারা কাফের, ওয়া হুম কুফফার, أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما, أولئك হলো এমন সব মানুষ, আ'তাদনা আমি প্রস্তুত করে রেখেছি, লাহুম তাদের জন্য, আযাবান আলিমা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা ইয়াহিল্লু লাকুম তোমাদের জন্য বৈধ নয়, আনতারিসুন নিসাআ কারাহা জোর করে নারীদের মালিক হয়ে যাওয়া, জোর করে নারীদের কি হয়ে যাওয়া, মালিক হয়ে যাওয়া, এটা তোমাদের জন্য বৈধ নয়, এটা তোমাদের জন্য বৈধ নয়, জোর করে কি হয়ে যাওয়া, নারীদের মালিক হয়ে যাওয়া, এটা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা ইয়াহিল্লু লাকুম আন তারিসুন নিসাআ কারহা, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা ইয়াহিল্লু লাকুম আন তারিসুন নিসাআ কারহা, হে ঈমানদারগণ তোমরা কোন নারীর জোর করে মালিক হয়ে যাবা, এটা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তার মানে জোর করে বিয়ে করা, জোর করে বিয়ে হয় না, জোর করে কি হয় না, বিয়ে হয় না, এটা বিয়ে হবে না। একবারে সামনে ছুরি ধরে সন্ত্রাসী এসে বল বল কবুল বল কবুল বল কবুল বল, হবে না। ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولا تعدلوهن لتذهبوا ولا تعدلوهن لتذهبوا, আর তোমরা তাদেরকে আটকে রাখবে না, লিতাযহাবু নিয়ে নেওয়ার জন্য, বিবাদি কিছু জিনিস, মা আতাইতুমুহুন্না যা তোমরা তাদেরকে দিয়েছো, বিয়ের সময় অনেক স্বর্ণ গয়না দিয়েছো, এইগুলো নিয়ে নেওয়ার জন্য তাদেরকে আটকে রাখবে না। ইল্লা আইয়াতিনা বিফাহিশাতিন মুবায়্যিনা, তবে যদি কোন নারী ব্যভিচারে অপকর্মে লিপ্ত হয় সেটা ভিন্ন কথা। ওয়াশিরুহুন্না বিল মারুফ, তাদের সাথে নারীদের সাথে তোমরা সৎভাবে জীবন যাপন করো। ফাইন কারিহতুমুহুন্না, যদি নারীদের কোন একটা জিনিস তোমাদের অপছন্দ হয়, হয় না, স্বামীর সব জিনিস কি স্ত্রীর পছন্দ হয়, আবার স্ত্রীর সকল চাল চলন রান্না বান্না বা তার সকল জিনিস একজন স্বামীর জন্য শতভাগ পছন্দনীয় না,
আল্লাহ তাআলা বলছেন, আল্লাহ তাআলা জানেন তো আমাদের যে ঘটনাগুলো ঘটবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন ফাইন কারিহতুমুহুন্না, যদি তাদের কাউকে অপছন্দ হয় কোনো কিছু, তাহলে হতে পারে ফাআসা, এমন হতে পারে আনতাকরাহু শাইআ, তোমরা এমন একটা জিনিসকে অপছন্দ করছো, ওয়ায়াজআলাল্লাহু ফীহি খায়রান কাসীরা, যে জিনিসটার মধ্যে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য অভূত কল্যাণ রেখে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। আমরা হয়তো অপছন্দ মনে করছি, কিন্তু এটার মধ্যে যে অনেক কল্যাণ আছে সেটা তো আর আমরা জানি না। فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وإن أردتم, আর যদি তোমরা ইচ্ছে পোষণ করো ইস্তেবদাল পরিবর্তন করতে, জাওজিন কোন নারীকে, মাকানা জাওজ অন্য নারী, মানে এক নারীকে ভালো লাগে না এই নারী, এখন এই নারীর বদলে আরেকটা নারী আনতে চায়, মানে তালাক দিতে চায়। যদি তোমরা এরকম কোন নারীকে অপছন্দ করে বা কোনো কারণে তালাক দিতে চাও, আর নারীদেরকে যদি তোমরা অনেক সহায় সম্পত্তিও দিয়ে থাকো, সেখান থেকে কোনো জিনিস আর নিয়ে নিও না। বিয়ের সময় স্বর্ণ গয়না কাপড় চোপড় এটা সেটা বহুত কিছু দিয়েছে স্ত্রীকে, এখন তালাক দিয়ে দিবে, তালাক দেওয়ার সময় এক কাপড়ে, পরনের কাপড়ে তাকে বিদায় করে দিল। এরকম হয় না আমাদের সমাজে? হয়। হয় বলে তো আল্লাহ তাআলা বিধানগুলো দিয়ে রাখছেন। নারীকে দিয়ে দেওয়ার ফলে এগুলো সব নারী 10 ভরি স্বর্ণ দিয়েছে, নারীর মালিকানা চলে গেছে। এখন আপনি তালাক দিবেন, নারী 10 ভরি স্বর্ণ নিয়ে যাবে। এখান থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করবে না। তোমরা কি অন্যায় ভাবে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাদের থেকে এগুলো গ্রহণ করতে চাও? যদি গ্রহণ করো, এটা হলো ইসমাম মুবিন, এটা প্রকাশ্য একটা গুনাহ, মানে প্রকাশ্য অপরাধ করে বহতান দিয়ে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাদের থেকে কি এগুলো গ্রহণ করতে চাও? وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه, কিভাবে তোমরা এগুলো গ্রহণ করবে? وقد أفضى بعضكم إلى بعض, তোমাদের সাথে না গভীর সুসম্পর্ক তার সাথে ছিল। ও উমক, তোমার সাথে না তোমার স্ত্রীর গভীর সুসম্পর্ক ছিল, তুমি না তাকে এগুলো দিলে, এগুলো এখন কিভাবে নেবে? সেও তোমাকে ভালোবাসা দিয়েছে, তুমিও তাকে ভালোবাসা দিয়েছো। আর তারা তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছে মিতাকান গালিযা, তারা তো তোমাদের থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে। ওয়ালা তানকিহু, আর তোমরা বিয়ে করবে না মা নাকাহা আবাকুম, তোমাদের বাপ দাদারা যাদেরকে বিয়ে করেছে, মিনান নিসাই, নারীদের। তার মানে সৎ মা, নিজের মা, সবই এটার মধ্যে শামিল। তোমাদের বাবা তোমাদের দাদা যাদেরকে বিয়ে করছে, তাদের মৃত্যুর পরে ওই সৎ মাকে বা মাকে বা দাদিকে তোমরা বিয়ে করবে না। জাহিলি যুগে এটাকে জায়েজ মনে করা হতো। ইল্লা মা কাদ সালাফ, তবে হ্যাঁ, ফার্স্ট ইজ ফার্স্ট, আগে যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন থেকে এটা আর করা যাবে না। ইন্নাহু কানা ফাহিশাতাও ওয়া মাকতা, নিশ্চয়ই এটা হলো একটা ফাহিশা কাজ। ইন্নাহু কানা ফাহিশা, নিশ্চয়ই এটা হলো একটা অশ্লীল কাজ। ওয়া মাকতা, এবং এটা হলো একটা নিকৃষ্ট আচরণ। ওয়াসাআ সাবিলা, এবং এটা হলো খুবই মন্দ একটা কাজ। এবার আসেন, 14 জন নারী একজন পুরুষ তার উপরে হারাম, তার উপরে হারাম। 14 জন নারী একজন পুরুষের উপরে হারাম। এই আয়াতে আছে 13 জন নারীর কথা। কতজন নারীর কথা? 13 জন নারীর কথা। আর পঞ্চম পারার প্রথম আয়াতে আছে 14 নম্বর নারী। আমি 14 নম্বর কথাটা আগে বলি, যেহেতু এটা আমাদের সিলেবাসের বাইরে, কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে আসতে হয়। 14 নম্বর নারী হলো একজনের বিবাহিত স্ত্রী আরেকজন পুরুষে বিয়ে করতে পারবে না। বুঝতে পেরেছেন? 14 নম্বর নারী মানে একজন পুরুষের বর্তমান বিবাহিত কোন নারীকে আরেকজন পুরুষ বিয়ে করতে পারবে না। এটা আরেকজন পুরুষের জন্য কি হারাম। এই মুহসানাত বলা হয় অপরের বিবাহের অধীনে কোন নারী, তাহলে এটা হারাম। আমাদের সমাজে কি হয়, সকালে ডিভোর্স দিয়ে বিকেলে বিয়ে বসে যায়। এগুলো কি বিয়ে না জেনা? আপনারা বলেন তো। এগুলো তালাকের নামে একটা নাটক।
তালাকের নামে কি, ডিভোর্সের নামে একটা নাটক। এখন তো তালাক বলে না, এখন আমরা তো মার্শাল্লাহ বেশ শিক্ষিত না, যেন এখন তালাক শব্দটাও নাই, ডিভোর্স, ডিভোর্স হয়ে গেছে, ডিভোর্স। তাহলে ডিভোর্স বলি আর তালাক বলি, যাই বলি না কেন, এটা হলো একটা মানে নাটক, নাটক করে আমাদের এই সমাজ, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। হ্যাঁ, 14 নম্বর হলো অপরের বিবাহিত স্ত্রী, অপরের বিবাহিত স্ত্রী। এই ডিভোর্স দেন বা তালাক দেন, এটা এক নারী তিন ইদ্যৎ কাল অপেক্ষা করতে হবে। কয় ইদ্যৎ কাল? 3 ইদ্যৎ কাল অপেক্ষা করার পর, তার মানে মোটামুটি 3 মাস। 3 মাস অপেক্ষা করার পরে এই মেয়ে আরেক জায়গায় বিয়ে বসতে পারবে। জি, তাহলে 14 নম্বরটা বলে ফেললাম। এবার আমরা আসি বাকি প্রথম 13 জন। হুররিমাত, হারাম করা হলো, আলাইকুম তোমাদের উপর, মানে আমাদের পুরুষদের উপরে হারাম করা হয়েছে। উম্মাহাতুকুম, তোমাদের মাদেরকে। ওয়া বানাতুকুম, 2 নম্বর আমি গুনছি আঙ্গুলে, আপনি একটু আঙ্গুলে গণেন তো। একজন পুরুষ 14 জন নারীকে বিয়ে করতে পারবে না। 1 নম্বরে মা, 2 নম্বরে একটু লিখতে পারেন, 2 নম্বরে কন্যা। তাহলে 1 নম্বরে মা হারাম, 2 নম্বরে কন্যা হারাম। 1 নম্বরে মা হারাম, 2 নম্বরে কন্যা হারাম, 3 নম্বরে ওয়া আখাওয়াতুকুম, বোন হারাম, তোমাদের বোন। 4 নম্বরে ওয়া আম্মাতুকুম, তোমাদের ফুপুরা হারাম। 5 নম্বরে ওয়া খালাতুকুম, তোমাদের খালারা হারাম। 6 নম্বরে ওয়া বানাতুল আখি, তোমাদের বাইদের কন্যা, তার মানে বাইজি, বাতিজি যেটাকে আমরা বলি, এই বাতিজি হারাম। 6 নম্বর। 7 নম্বরে ওয়া বানাতুল উখতি, বোনের কন্যা মানে বাগ্নি, বাগ্নি তোমাদের জন্য হারাম। 7 নম্বর। 8 নম্বর ওয়া উম্মাহাতুকুম আল্লাতী আরদানাকুম, 8 নম্বর তোমাদের দুধ মা যারা, তারা হারাম। ওয়া উম্মাহাতুকুম, তোমাদের এমন মা, আল্লাতী যারা, আরদানাকুম, তোমাদেরকে দুগ্ধ পান করিয়েছে, দুধ খাওয়াইছে, এই 8 নম্বর দুধ মা হারাম। 9 নম্বর ওয়া আখাওয়াতুকুম মিনার রাদাআতি, 9 নম্বর দুধের কারণে তোমাদের বোন যারা হয়, দুধ পান করার কারণে দুধ বোন যারা হয়, তারা তোমাদের জন্য হারাম। যে নারীর দুধ আমিও খেয়েছি, ওই নারীর দুধ আরেকজন মেয়েও খেয়েছে, তাহলে ওই মেয়েটা আমি পুরুষ হিসাবে আমার জন্য কি হারাম। 10 নম্বরে ওয়া উম্মাহাতু নিসাইকুম, তোমাদের স্ত্রীদের মা হারাম, তার মানে শাশুড়ি তোমাদের জন্য হারাম। ওয়া রাবাইবুকুম, এবং তোমাদের ওই সকল লালিত পালিত কন্যা, আল্লাতী ফি হুজুরিকুম, যারা তোমাদের কোলে লালিত হয়েছে, মিন নিসাইকুম, তোমাদের স্ত্রীদের থেকে, আল্লাতী দাখালতুম বিহিন্না, যাদের সাথে তোমাদের সহবাস হয়েছে। 11 নম্বর, তাই না? মানে কোন একজন পুরুষ একজন নারীকে বিয়ে করছে, ওই নারীর ঔরজাত, ওই নারীরই নিজের গর্ভের সন্তান মেয়ে, ওই মেয়ের জন্য এই পুরুষ কি হারাম। যদি এই মহিলার সাথে এই পুরুষের যে বিয়ে হয়েছে, এই পুরুষের একত্রে একান্তে বসবাস হয়, মানে তাদের সাথে দুইজনের স্বামী স্ত্রী হিসাবে একান্তে যদি টাইম পাস হয়, তাহলে ওই মেয়েটা এই পুরুষের জন্য হারাম হবে। যদি স্বামী স্ত্রী হিসাবে একান্তে টাইম পাস না হয়, ফাইনলাম তাকুনু দাখালতুম বিহিন্না ফালা জুনাহা আলাইকুম, টাইম পাস হওয়ার আগে তালাক হয়ে গেছে এই নারীর সাথে এই পুরুষের, তাহলে ওই মেয়েকে এই পুরুষে বিয়ে করতে পারবে। এটা মনে হয় কত গেল, 11 নম্বর। হুম, 11 নম্বর, হ্যাঁ। 12 নম্বর ওয়াহালাইলু আবনাইকুমুল্লাযীনা, হ্যাঁ 12 নম্বর, ওয়াহালাইলু আবনাইকুম, তোমাদের ছেলেদের বধূ, ছেলেদের বউ, পুত্রবধূ, আল্লাযীনা মিন আসলাবিকুম, তোমাদের ঔরজাত পুত্রের স্ত্রী, তারাও তোমাদের জন্য হারাম। এটা হলো 12 নম্বর। 13 নম্বর ওয়া আন তাজমাউ বাইনাল উখতাইন, দুই বোনকে একসাথ করা, তার মানে দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করা, সেটাও হারাম। ওয়া আন তাজমাউ বাইনাল উখতাইন, দুই বোনকে একসাথে, দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করা, সেটাও হারাম। ওয়া আন তাজমাউ বাইনাল উখতাইন,
দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করা সেটাও হারাম। এই হলো 13টা, 13 নম্বর পর্যন্ত আমরা আসলাম। ইল্লামা কাদ সালাফ, আল্লাহ তাআলা 13টা বলার পরে বলছেন এবার ফার্স্ট ইজ ফার্স্ট। আমরা এই শব্দটা অনেক সময় ব্যবহার করি না, ফার্স্ট ইজ ফার্স্ট। এইটা হলো ইল্লামা কাদ সালাফ, মানে অতীতে যা হওয়া তা তো হয়েই গেছে, এগুলো আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন। ইন্নাল্লাহা কানা গফুরার রহিমা, ইন্নাল্লাহা কানা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন কানা গফুরার রহিমা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন কানা গফুরার রহিমা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন কানা গফুরার রহিমা, তিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। 14 নম্বর হলো ওয়াল মুহসানাত, ওই সকল নারীরা, যে সকল নারীরা কি আছে, ওই সকল নারীরা, যেই সকল নারীরা আরেকজনের অধীনে বিবাহিত স্ত্রী হয়ে আছে, ওই সকল নারীদেরকেও বিয়ে করা হারাম, ওই সকল নারীদেরকেও বিয়ে করা হারাম। এখানে দুধ খালাকে বিয়ে করা যাবে কিনা এটা একটা প্রশ্ন। আমি গত ক্লাসে, মানে এটা রেগুলার ক্লাসে বলেছিলাম করা যাবে না, তবে আমাকে দুই একজনে বলেছেন করা যাবে। এটা আমার কাছে একটু সন্দেহপূর্ণ, আমি একটু জানতে হবে। জানার পরে আমি যতটুকু জানি যে দুধ খালাকে বিয়ে করা যাবে না, এটা আমরা আপাতত একটু মানে অমীমাংসিতের মধ্যে রাখলাম। এটা আমি আরেকটু বিস্তারিত জেনে ইনশাল্লাহ জানাবো ইনশাল্লাহ, দুধ খালাকে বিয়ে করা যাবে কিনা। তবে আমার জানা যতটুকু যাবে না, এটা আমি আর একটু ভালো করে একটু তাহকিক করবো ইনশাল্লাহ। জি, তাহলে এই হলো 14 নম্বর পর্যন্ত, 14 জন নারীকে বিয়ে করা হারামের বিষয়টা। জি, দুই বোন বলতে কি আপন বোন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপন বোন অবশ্যই। দুই বোন বলতে আপন বোন অবশ্যই। একজন পুরুষ মনে করেন যে একজন মেয়েকে বিয়ে করছে, তার খালাতো বোনকেও বিয়ে করছে, মামাতো বোনকেও বিয়ে করছে, ফুফাতো বোনকেও বিয়ে করছে, এটাকে আমরা এভাবে বলি। এই সূত্রটা একটু মনে রাখতে পারেন আপনারা। দুইজন, মনে করেন যে একজন পুরুষের দুইটা স্ত্রী, এই দুইজন স্ত্রীকে আপনি যদি একজনকে পুরুষ বানান, উদাহরণ জাস্ট বোঝার জন্য, একজনকে পুরুষ বানালে আরেকজন তো মেয়ে আছে, এই দুইজনের মধ্যে যদি বিয়ে হালাল হয়, তাহলে ওই দুইজনকে একসাথে একই পুরুষে বিয়ে করতে পারবে। তো যে মনে করেন যে দুইজন বোন, আপন বোন, এদের একজনকে ছেলে বানান, আর একজন তো মেয়ে আছে, তাহলে কি এই ছেলে মেয়ে কি বিয়ে হতে পারবে? পারবে না। তাহলে এই দুই বোনকে একসাথে এই জন্য বিয়ে করা যায় না। কিন্তু একজন হলো খালাতো বোন, আপনি বিয়ে করলেন, আবার আপনার স্ত্রীর মামাতো বোনকেও আপনি বিয়ে করলেন একই সময়, তাহলে এই দুইজনে তো মেয়ে। এখন দুইজনের দুইজন থেকে একজনকে ছেলে বানান, তাহলে এই ছেলে মেয়ে তার মানে খালাতো ভাই বোনের সাথে কি বিয়ে হয় কিনা? হয়। তাহলে এইভাবে এটা, তাহলে মনে হয় বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। আপন বোন, দুইজন আপন বোনকে একসাথে বিয়ে করা যায় না এই জন্য যে দুইজনের একজনকে ছেলে বানান, উদাহরণ, তাহলে এই ছেলের সাথে কি মেয়ের বিয়ে হয়? যেহেতু দুইজন আপন ভাই বোন হয় না, এই জন্য দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করানো যায় না। দুই বোনকে একসাথে একই পুরুষ বিয়ে করতে পারে না, কিন্তু দুই খালাতো বোনকে একসাথে একজন পুরুষ বিয়ে করতে পারবে। দুই মামাতো বোনকে, দুই জ্যাঠাতো বোনকে, মানে একজন মামাতো বোন আর একজন জ্যাঠাতো বোন, এরকম খালাতো বোন, ওকে, এটা করা যাবে। তার মানে আপন দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করা বিলকুল হারাম। তবে এখানে এই যে 14 জন নারী, এখানে কিছু হারাম আছে টেম্পোরারি হারাম, কিছু হারাম আছে পার্মানেন্ট হারাম। বুঝতে পেরেছেন? কিছু হারাম টেম্পোরারি, যেমন 14 নম্বর, 14 নম্বর, আরেকজনের বিবাহিত নারী। এখন এই নারী যদি বিধবা হয়, তার স্বামীটা মারা যায়, তাহলে তো অন্য পুরুষ বিয়ে করতে পারবে। অথবা এই নারী যদি তালাক পেয়ে যায় ওই পুরুষ থেকে, তাহলে তো এই নারীকে বিয়ে করতে পারবে। তার মানে এটা হলো টেম্পোরারি হারাম। দুই বোন, মনে করেন যে এখন আপনি শালী বিয়ে করতে পারবেন না, আপনার স্ত্রী আছে, কিন্তু আপনার স্ত্রী মারা গেল, পুরুষের স্ত্রী মারা গেল, তাহলে শালীকে বিয়ে করতে পারবে। অথবা স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে শালীকে বিয়ে করতে পারবে। কোনোদিন যদি ডিভোর্স হয় বা বিয়ের ব্যবস্থা হয়, তাহলে শালীকে বিয়ে করা যাবে, হতে পারে না। তাহলে এটা হলো কি টেম্পোরারি হারাম। তাহলে এটা কি টেম্পোরারি, তাহলে আপনি লিখতে পারেন 14 নম্বর অস্থায়ী হারাম।
যেহেতু নোট করছেন মার্শাল্লাহ, এই যে আইরিন সুলতান আপা, হ্যাঁ লিখতে পারেন। 14 নম্বর হলো অস্থায়ী হারাম, 13 নম্বরও অস্থায়ী হারাম। 14 নম্বর অস্থায়ী হারাম, 13 নম্বর অস্থায়ী হারাম। তারপরে আর বাকিগুলো হলো পার্মানেন্ট হারাম। বাকিগুলো কি? পার্মানেন্ট হারাম, মানে চিরস্থায়ী হারাম। মা, মেয়ে, খালা, ফুপু, তারপরে আপনার এই যে বোনের মেয়ে, ভাইয়ের মেয়ে, দুধ মা, দুধ বোন, তারপরে শাশুড়ি, তারপরে ওই কন্যা যেই আমার স্ত্রীর কন্যা, যার সাথে আমার একান্তে সময় কাটানো হয়েছে, এটা। তাহলে বাকি তার মানে 12টা হলো পার্মানেন্ট হারাম, আর 13 নম্বর আর 14 নম্বর হলো এই 13 নম্বর আর 14 নম্বর হলো টেম্পোরারি হারাম। টেম্পোরারি হারাম। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আমরা আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আগামী দিন কুইজ ইনশাআল্লাহ। আপনারা অনেকে কুইজের সময়টা পিছানোর জন্য আবেদন করেন। আসলে শোনেন, আপনাদের কথাগুলোকে আমরা অনেক গুরুত্ব দিতে চেষ্টা করি। আমরা অনেক বেশি চেষ্টা করি আপনাদের কথাকে আমরা আমলে নিতে, গুরুত্ব দিতে, কিন্তু আসলে তো আমরা একটা সিস্টেমে চলতে হয়, তাই না? এটা যেহেতু অনেক মানুষজনকে নিয়ে এই প্রোগ্রামটা, সবার মতামত যদি আমরা গ্রহণ করতে চাই, তাহলে আমরা এই এই আমাদের লাইফে কোনোদিন কুইজ নিতে পারবো না। বুঝতে পেরেছেন? আমাদের লাইফে আমরা কোনোদিন কুইজ নিতে পারবো না, কারণ কেউ বলবেন যে রবিবারে, কেউ বলবেন সোমবারে, কেউ বলবেন ফজর থেকে, কেউ বলবেন দুপুর থেকে, কেউ বলবেন যে এটা আরো 2 দিন পরে সময় দেন, তাই না? এই জন্য আমরা এটা কখনোই সবার মতামত যদি আমলে নেই, তাহলে জীবন শেষ হবে, কুইজ শেষ হবে না। এই জন্য আমরা শুরুতে আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, প্লিজ দয়া করে আমাদের যে শিডিউল গুলো থাকে এইগুলো আপনারা পরিবর্তন করার জন্য আবেদন যদি না করেন, তাহলে আমরা অনেক বেশি খুশি হই। কিন্তু আপনাদের কোনো একটা আবেদন আসলে আমরা আসলে একটু বেকায়দায় পড়ে যাই। আমরা একটু বেকায়দায় পড়ে যাই যে আপনার মতো একজন সম্মানিত ভাই, সম্মানিত বোনকে আমরা আপনার কথাটা রাখতে পারলাম না। এটা আমাদের কাছে খুব মানে অস্বস্তি মনে হয় আর কি, অস্বস্তিকর আমাদের কাছে অনুভূত হয় যে এই বোনটার কথাটাকে আমরা মূল্যায়ন করতে পারলাম না। এই জন্য এটা আপনারা নিজেদের সমস্যাগুলো নিজেরা নিজেদের মতো করে একটু সলিউশন করে আমাদের রুটিনের সাথে একটু মোনাসেব হবেন ইনশাআল্লাহ, আশা করি নিজেদের সাথে একটু মিলিয়ে নেবেন। কুইজটা হলো আগামী দিন দুপুর 2টা থেকে এই 3টা পর্যন্ত। কুইজটা আগামী দিন দুপুর 2টা থেকে 3টা পর্যন্ত, এটা আগে থেকে শিডিউল দেওয়া, এই আলোকে হবে ইনশাআল্লাহ। আর রমাদানের পরে আমাদের ক্লাস হবে প্রতি জুমাবার এবং প্রতি সোমবার বাদ মাগরিব, অর্থাৎ মাগরিব থেকে এশা, মাঝখানে 1 ঘন্টা 20 মিনিট সময় পাই বা 1 ঘন্টা 25 মিনিট সময় পাই। আমরা সাধারণত 1.5 ঘন্টা ধরি, তো প্রায় সময় আমরা একটু সময় বেশি পাই। তার মানে মাগরিব থেকে আসা, আলহামদুলিল্লাহ। আর কালকে যে আপনারা কুইজে অ্যাটেন্ড করবেন, এই কুইজের রেজাল্ট হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ জুমাবার বাদ আসর বিকাল 5:30টায় ইনশাআল্লাহ, 5:30 মিনিটে আপনারা রেজাল্ট পেয়ে যাবেন। আমরা আশা করছি এই পাড়ার সকল কাজ শেষ করে ঈদের আগে আমরা একটু ফ্রি হয়ে যেতে, আপনাদেরকে আমরা একটু ফ্রি রাখতে চাচ্ছি। এই জন্য আমরা এই জুমাবার ইনশাল্লাহ প্রকাশ করব রেজাল্ট। আমার এক ছেলে যাকে তাফসীর ক্লাসে নিবন্ধন করেছিলাম, সেই মুহূর্তে ক্লাস বন্ধ করতে চাচ্ছি, কি করণীয়? না, ক্লাস বন্ধ করবেন কেন? হয়তো রমাদানে টানা ক্লাস হয়েছে, কষ্ট হয়েছে, বেশি সময় লাগছে, কিন্তু রমাদানের পরে তো সপ্তাহে 2টো ক্লাস, এটা বন্ধ করা তো ঠিক হবে না বোন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের মোটামুটি সবগুলো কথার জবাব দিতে চেষ্টা করেছি। কিছু কিছু কথা আপনাদের বাদ পড়েছে, হয়তোবা কখনো কখনো আমার অজান্তেই, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। জি, ওই যে লিখেছেন নিগার সুলতানা মনে হয় নাকি, হ্যাঁ নিগার রহমান, যে মামি সাসির ক্ষেত্রে বিধানটা জানাবেন কি হুজুর? হ্যাঁ, মামিকে বিয়ে করা যায়, সাসিকে বিয়ে করা যায়। মামা ইন্তেকাল করলে মামি বিধবা হয়, সাসা ইন্তেকাল করলে সাসি বিধবা হয়। এই ক্ষেত্রে এই মামি সাসি ওই অপর পুরুষের বিবাহিত নারীর স্ত্রীর হুকুমের মধ্যে যাবে। বুঝতে পেরেছেন? মামি বা সাসি এরা হলো অপর পুরুষের বিবাহিত স্ত্রীর বিধানের মধ্যে যাবে। তো অপর পুরুষ যদি ওই নারীকে তালাক দেয়, কিংবা ওই নারী যদি অপর পুরুষের মৃত্যুজনিত কারণে বিধবা হয়, তাহলে অপর পুরুষের স্ত্রী তো আর সে এখন আর থাকে না, তখন তাকে বিয়ে করা যেমন যায়,
তদ্রূপ মামিকেও বিয়ে করা যাবে যদি মামা ইন্তেকাল করে কিংবা মামা ডিভোর্স দেয়। শাশিও একই একই অবস্থা, যেটা বলি সেটাও একই অবস্থা। জি আলহামদুলিল্লাহ। যদিও আমাদের সমাজে এগুলো একটু দেখতে কেমন দেখা যায় যে শাশিকে বিয়ে করছে, কিন্তু করা যায়। করতে হবে তা তো বলা হচ্ছে না, মানে করা যায়, সেটা হলো মাসালা। জি আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের ছুটি কতদিন, তাই না? ছুটি আলহামদুলিল্লাহ পড়বে। আমরা তো টানা ক্লাস করছি, তো আপনাদেরকে একটু লম্বা ছুটি দিতে হবে। আমরা কেউ কেউ মামার বাড়ি যাব, নানার বাড়ি যাব, তাই না? সামনে বৈশাখ মাস, এই জন্য আপনাদেরকে ছুটি দেবো ইনশাল্লাহ। বেড়াতে হবে। এখন তো মামার বাড়ি নানার বাড়ি না, এখন হয়তো অনেকে স্বামীর বাড়িতে যাবেন, মেয়ের বাড়িতে যাবেন। এখন তো মার্শাল্লাহ আমরা আর সেই বয়সে নাই, এখন তো আমরা মার্শাল্লাহ এক একজন নানি হয়ে গেছি, দাদি হয়ে গেছি। এই জন্য আপনাদেরকে ছুটি অবশ্যই দেওয়া হবে। আমি দেখি আপনারা যেহেতু ছুটিটা চেয়েছেন। জি। 8 খাতে জাকাত দেওয়া যায়, সূরা তাওবা 60 নম্বর আয়াত। 8 খাতে জাকাত দেওয়া যায়, সূরা তাওবা 60 নম্বর আয়াতটা একটু দেখে নেবেন ইনশাআল্লাহ। জি। আমরা ইনশাআল্লাহ আমরা 1 এপ্রিল, হ্যাঁ, না, 1 এপ্রিল তো হলো বুধবার, তাহলে হবে না। আমরা 3রা এপ্রিল ক্লাস নিব ইনশাআল্লাহ। মাঝখানে 27শে না, আমি ভুল বলেছি। 27শে মার্চ নেওয়া যাবে না, ও ভুল বলেছে। তাহলে 30শে মার্চ সোমবার ইনশাল্লাহ। 30শে মার্চ সোমবার পর্যন্ত আপনাদের ছুটি থাকবে ইনশাল্লাহ। 30শে মার্চ সোমবার ইনশাআল্লাহ আমাদের পঞ্চম পারা আমরা শুরু করব ইনশাআল্লাহুল আজিজ। জি আলহামদুলিল্লাহ, মোটামুটি সবগুলো কথাই বলেছি। আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য, নেক হায়াত, দীর্ঘ হায়াত কামনা করছি, এবং এবং আগামী দিন আপনারা সবাই যেন প্রাইজ পান সে দোয়া করছি। প্রশ্ন অনেক সহজ হয়েছে, এবং এই সময়ের মধ্যে আরেকটু সহজ করার চেষ্টা করা হবে ইনশাল্লাহ, যতটুকু করা হয়েছে। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস শেষ করছি। আশা করি কারো কোনো কথা নাই, সব কথারই আশা করি জবাব দেওয়া হয়েছে। জি আলহামদুলিল্লাহ। ডেইলি কুইজ শিট দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ। ওই যে কুইজের অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা আপনাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি সময়ের মধ্যে দিতে চেষ্টা করা হচ্ছে ইনশাল্লাহ। জি। ছেলে 2 সন্তান ও স্ত্রী রেখে মারা গিয়েছে, কিন্তু তার মা বোনেরা বেঁচে আছে। এখন তার 2 সন্তান ও স্ত্রী কতটুকু সম্পদ পাবে? ছেলে 2 সন্তান রেখে গেছে, স্ত্রী তো মানে একজন পুরুষ মারা গেছে, তার 2জন সন্তান আছে, তার স্ত্রী আছে, তাই তো? তাহলে স্ত্রী পাবে 8 ভাগের 1 ভাগ, আর 2 সন্তানে পাবে ওই 3 ভাগের 2 ভাগ, এভাবে পাবে। এটা আপনাদেরকে, আমি এটাকে আরবিতে বলা হয় মোনাসাখা। কি বলা হয়? মোনাসাখা। আমি আপনাদেরকে এইটার উপরে একটা দুইটা ক্লাস নিব ইনশাল্লাহ। আমি এটার উপরে একটা দুইটা ক্লাস নিব ইনশাল্লাহ, নোট করব। একটু সময় লাগবে, এখনো হাত দিতে পারছি না। এই ইনশাল্লাহ এটা আপনাদের ক্লিয়ার হবে আশা করি ইনশাল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমরা আজকের মতো এখানে ক্লাস শেষ করলাম। রমাদানের দীর্ঘ লম্বা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আপনাদেরকে রমাদানে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আপনারা অনেক সময় দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই সময় কবুল করুক। 24 দিনের এই লম্বা এই সময় আল্লাহ তাআলা আমাদের কবুল করুক, এটা আমাদের নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করুক। আল্লাহ তাআলা আমাদের সিয়াম, আমাদের কিয়াম, আল্লাহ তাআলা আমাদের সিয়াম, আল্লাহ তাআলা আমাদের কিয়াম, আমাদের তেলাওয়াতে কোরআন, আমাদের দান সদাকা, আমাদের সব কিছু আল্লাহ তাআলা কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।